डॉक्टर उदय कुलकर्णी लिखित द एरा ऑफ बाजीराव ॲन अकाउंट ऑफ द एम्पायर ऑफ द डेक्कन या अतिशय अभ्यासपूर्ण पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये मंचावरील सर्व मान्यवरांचं, सभागृहातल्या सर्व मान्यवर उपस्थितांचं मी मंजिरी धामणकर मोळामोठा पब्लिकेशन्सतर्फे मनपूर्वक स्वागत करते. हे पुस्तक इतिहासविषयक वाङ्मयात मोलाची भर घालणारं तर ठरेलच, पण दख्खन साम्राज्याच्या इतिहासातल्या एका महत्त्वाच्या कालखंडाचा एक महत्त्वपूर्ण मूल्यवान दस्तऐवज किंवा एखादा संदर्भ ग्रंथ या दृष्टीने पण त्याची नक्कीच नोंद घ्यावी लागेल. आणि साहजिकच अशा प्रकारच्या पुस्तकाचं प्रकाशन तितक्याच तोलामोलाच्या व्यक्तींकडून होणं हे औचित्यपूर्ण आहे. मंचावर आज असेच मान्यवर आहेत म्हणून मंच अतिशय सुशोभित आहे. पाहुण्यांचं आपण प्रथम स्वागत करूया. अशा प्रकारच्या पुस्तकाला ज्यांचे आशीर्वाद अत्यावश्यक आहेत ते शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे. मी डॉक्टर उदय कुलकर्णी यांना विनंती करते की त्यांचं स्वागत करावं.
ज्येष्ठ इतिहासतज्ञ आणि अध्यापन क्षेत्रातलं एक उच्चतम व्यक्तिमत्व प्रोफेसर डॉक्टर राजा दीक्षित. आपल्यापैकी बहुतेकांचा लढाईशी संबंध फक्त युद्धस्थ कथा रम्या इतपतच असतो, पण प्रत्यक्ष लढाईच्या अनुभवातून तावून सुलाखून निघालेले एअर मार्शल भूषण गोखले निवृत्त यांचं स्वागत. आणि अर्थातच या सगळ्यांचा सविस्तर परिचय मी पुढे करून देईनच. आणि आपली आजची निवेदिका मंजिरी धामणकर. या इतिहासविषयक कार्यक्रमात ही पण एक ऐतिहासिकच घटना आहे की निवेदकाचा सत्कार झाला आणि तोही सुरुवातीला. धन्यवाद. डॉक्टर उदय कुलकर्णी, alumnus of AFMC. He did his post-graduation in general surgery from Mumbai University, and while practicing as a surgeon, he also obtained a postgraduate bachelor's in communications and journalism from Pune University and topped his batch. And mind you, हे साधारण 40 नंतर केलेलं आहे का, 50शीचंही असेल कदाचित, not counting. He returned to his love for history in 2010 and wrote a full-length non-fiction account of the Third Battle of Panipat titled The Solstice at Panipat. The book was published in 2013, which was then translated into Marathi in 2015 by Dr. Vijay Bape. Dr. Uday Kulkarni discovered long-lost documents taken to England by Charles Mallet and John Briggs in 18th or 19th century. These documents yielded a complete Bakhar of Panipat, amongst other papers, and it was published along with translation in 2014 with the help of late Shri Ninad Bedekarji. Ninadji, we really, really miss you today. Needless to say, this present book, The Era of Bajirao, is one more feather in the author's cap. उदय ह्या पुस्तकाचा फक्त लेखकच नाही तर प्रकाशक पण आहे आणि त्याच्या मुळा मोठ्या पब्लिकेशनचं हे 5वं पुस्तक आहे. उदयला मी विनंती करते की त्याने लेखक आणि प्रकाशक या दोन्ही नात्याने मनोगत व्यक्त करावं. रिस्पेक्टेड श्री शिवशाहीर महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे, एअर मार्शल भूषण गोखले, प्रोफेसर डॉक्टर राजा दीक्षित, all the esteemed audience that I have today, and all the lovers of history who have assembled for this, taking a Sunday morning off. I'm thankful to all of you for being here. As Manjiri just introduced me, she mentioned that I'm a surgeon, and all of you must be wondering what a surgeon is doing, writing history, and why should you take what he says to be correct or true. I plead guilty to the lack of formal training in history, but I can only point to other historians who were also not trained as historians. The examples of Riyasatkar Sardesai, who was a tutor in the royal state of Baroda, and during that time he picked up an interest in history and wrote the entire Marathi Riyasat, the British Riyasat, the Musalmani Riyasat, and several other books. Sir Jadunath Sarkar, who was a graduate in English literature, but who took up an interest in history and wrote books on history which are even today quoted by many authorities. So one need not always be trained as a historian to write, and one can take up what one likes. Now, how did I start liking history is a small story in itself. My maternal grandfather, Professor Kale, he taught history in school. And he had a big library to which I had good access as a child. I remember he had a book published in 1930 by Balasaheb Pant Pratinidhi of Aundh called Sachitra Shiva Charitra, which had in those days pictures of the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj in 3-color printing, which was very rare in those days. And I don't know how many hundreds of times I must have gone through those volumes and seen those pictures, and they formed an imprint on my mind from a very, very young age. Recently I was just going through an old diary of my grandfather, and I found a note that in 1955 he received a sum of 10 rupees for reviewing a volume
of Riyasatkar Sardesai on Madhavrao Peshwa. So he did some work in history at his time, besides being a teacher. In addition, I remember my father, when he was in school in Nanavada, he used to act in various plays on stage, and he was very well known for his enactment of Sambhaji Maharaj in a very popular play at that time called Beband Shahi. And in my childhood, several times I've heard him narrate the monologue which Sambhaji Maharaj says when he is in the prison of Aurangzeb. मुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना, मग आम्हीच असे कमनशिबी कसे? And that monologue was a memorable monologue of that play, which many people at that time remembered. So that was all, made an impression on me. And when I was just 10 or 11 years old, I remember I wrote my first book on history on a school notebook, a 200-page notebook, which I still have with me. So I suppose it may not be in my genes, but the environment does make a difference if you want to take up something that you like. There were many who encouraged my forays into history. The first of whom was, of course, the late Ninad Bedekar. And I really miss him today. Then I remember Dr. Arun Tikekar, who also passed away last year. And when he read my first book, he rang me up from Bombay. We had a conversation which lasted almost 45 minutes. At the end of which he told me, "Welcome to the world of Maratha history." I didn't know what he meant at that time, but 5 years down the line, I know what he meant by saying, "Welcome to the world of Maratha history." The third person I miss today on the dais is my teacher, Abba Sahib Mahajan, who released my first book along with Baba Sahib in 2011. He just passed away 2 months back. And he was a born teacher, and when he passed away at the age of 96, I lost another guiding hand. In school, we often don't read the kind of history which you might find in these books. When I was in school in the 1960s and early 70s, the school textbooks of that time, I think it was edited by Dr. Paute, who was one time governor of Punjab. And the history book began with the Arcot and Chanda Sahib and those kind of histories, went on to Plassey and Buxar, and before you know it, you were in the British Empire. So it was the fall of the Mughal Empire followed by the rise of the British Empire, and as if nothing happened in between, which I felt was an aberration in 18th century historiography. And to use a colloquial term, it was actually a demonetization of the Marathas. And I always thought that was unfair. And I initially thought I'll write an essay, I'll write a monograph. But when I found the material is so big, I realized it's a world of Maratha history that I said I cannot do justice to it unless one starts writing a book. And that's how I started my venture of writing a book with Panipat. In the case of, at the same time, while the pendulum swung to one extreme when Marathas were totally ignored, I don't want to be guilty of the same mistake of going to the other direction and exaggerating their role in the 18th century. I'd like to be as unbiased as possible and place the facts before the readers, and I'm sure everybody is intelligent enough to draw their own conclusions. In the case of Bajirao Peshwa, there is very little need for any exaggeration. Here was a warrior Peshwa who rode several thousand miles across the length and breadth of the country, and without once losing a battle. He was born with an instinct for positions in battle and the time for battle. There is a story which surgeons often tell each other, especially when they have done about 25 years of practice, that when you first train to be a surgeon, you learn how to operate. And then after some years, you learn when to operate. And it's only much later that you learn when not to operate. So Bajirao, to his credit, at a very young age, he not only knew the right place for a battle, he knew when to fight and where to fight, but he also knew when not to fight. And when the situation was not appropriate for a win, he would not take up the battle. And that is why his people were ready to follow him wherever he went without question. They blindly followed him. In 1739, there was an English envoy who passed through Pune, and he has remarked, and he's written down, that Bajirao's men follow him without question wherever he goes. And thousands of people can be gathered at short notice to go on his campaigns. And as Yadunath Sarkar says, he was a heaven-born cavalry leader, and in 20 years of his lifetime, he converted a kingdom into an empire. But again, Bajirao was not a mere military man. He was also a diplomat. So, when he attacked Delhi, he wrote a letter to Chimaji Appa
a long letter about his entire narrative about what happened at Delhi, in which he says that I didn't want to to burn the suburbs of Delhi because that would break the cord of diplomacy. So even at that moment when he's at the doorstep of the capital of India, he says, I don't want to burn the suburbs because that would break the cord of diplomacy and it would not help me in gaining anything from that. So, about 100 years after Bajirao, in fact, if Bajirao were the kind who would write books, he would have coined the adage, war is a continuation of politics by other means. 100 years after Bajirao, there was a Prussian general named Karl von Clausewitz who coined this phrase, that war is a continuation of politics by other means. Bajirao actually proved it. And therefore, he was not a Taimur Lang, or he was not a Genghis Khan, or he was not a Nadir Shah or Abdali. He did not seek any solace in massacres of innocents or those who had surrendered to him. He did not want to see heaps of skulls piled up outside his tent. He was not that kind of a conqueror. This was also a marked feature of the Maratha expansion throughout the 18th century, that there were no massacres of innocents in the battle. A surrendered enemy was always treated with what was at that time called the principles of the Bharati war. And with stray exceptions, it was a very scrupulous war. Many people ask me that why didn't he finish the Nizam when he had him at his mercy at Palkhed or at Bhopal. But the entire aim was to bring an enemy to his knees by strategic moves. But between bringing an enemy to his knees by using a siege and finally exterminating him are two entirely different things. And the cost of exterminating the enemy is much higher than just bringing him to terms, begging for terms, and then getting what you want from him. The story of India can be told from multiple points of view. There is no unified history. We have to create it. A Delhi-centric view prevails today, but that is not India's history. We are culturally a single nation, and now we are politically one, and we have a well-defined border. But that was not always the case. India's history is therefore regional, and these have to be subsumed into the national narrative and combined into make one big story. Out of this, in the 18th century, the narrative belongs to the Marathas, and they were the last indigenous empire of India. It was from the Marathas that the British took over their rule, and from none other. The Marathas spread to India's cultural space, right from Peshawar to Bengal, and from the hills of Kumaon to Srirangapatnam. You find the Maratha Empire spreading out in a matter of 50 or 60 years. And one English author in 1899, a man named Mr. Stevens, has remarked on why the Marathas were also freedom fighters. When they took the empire from the Marathas and became the rulers of India, they found that the freedom fight, right from 1857 and later, all the freedom fighters were coming from the Maharashtra state or from the Maratha nation. And he wrote about this. He probably wrote about this a couple of years after the Chafekar brothers killed Rand and Pune. 1899 he wrote, other provinces in India were ceded to us or conquered from alien lords. The Marathas lost their all in war. The Marathas have never forgotten how high they were less than 100 years ago and who it was that brought them low. They lost more than others and they feel the loss more. For others we were a mere change of masters. Them we brought down from masters to slaves. His empire, his nationality, his religion, his honor, his beautiful language, we have taken away his all. You cannot sum up the feelings that the Marathas of the 19th century had better than this. A book is born after a fairly long gestation period, and I feel the same pleasure that a mother feels when a child is born. So I acknowledge the role of my readers and the booksellers, without which we cannot write books and we cannot publish books. And with that, I'll finish my short presentation, thanking once again the esteemed audience that has come here today to hear me. Thank you. थँक यू उदय. आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे की शीतावरून भाताची परीक्षा. त्यामुळे त्याच्या ह्या छोट्याशा मनोगतातून आपल्याला नक्कीच कल्पना आली आहे की पुस्तक किती उच्च दर्जाचं असणार आहे. प्रत्येकाच्याच मनामध्ये ते घेण्याची आणि वाचण्याची उत्सुकता नक्कीच जागृत झालेली आहे. आता मी शिवशाहीर माननीय बाबासाहेब पुरंदरे यांना विनंती करते की आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करावं आणि अर्थातच प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित आणि एअर मार्शल गोखले हेही त्यामध्ये सामील होतील.
पुस्तक वाचनीय तर आहे निर्विवाद, पण देखणंही तितकंच आहे. या मुखपृष्ठावरूनच आपल्याला कल्पना आली असेल. आज या प्रकाशनासाठी सर्वच उपस्थित मान्यवर आहेत. काही नावांचा मात्र मी निश्चित उल्लेख करू इच्छिते. पद्मविभूषण डॉक्टर विजय केळकर, प्रोफेसर स्ट्युअर्ट गॉर्डन, ही इज नाही I saw him. A professor emeritus from Michigan University, and he is well versed with Modi. He can read and write Modi, which probably none of us can. Welcome, sir. ज्येष्ठ इतिहास तज्ञ पांडुरंग बलकवडे सर. हो, डॉक्टर सदाशिव शिवदे, पेशवे कुटुंबीय, श्री अशोक फडणीस, श्री कुमार रास्ते, श्री अशोकजी रास्ते, प्रणयराजे पटवर्धन ऑफ जमखंडी, श्री संदीप खेडेकर, द ट्रस्टीज ऑफ द देवेश्वर संस्थान. आणि काही नावं माझ्याकडून राहून गेली असली तर माफ करा. खरं तर सभागृहातला प्रत्येकच उपस्थित हा उल्लेखनीय आहे, पण सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाही. आपण बऱ्याच वेळेला असं ऐकलेलं असतं की एखाद्या कुटुंबामध्ये कला वारसा हक्काने येते, पण इतिहास प्रेम आणि इतिहासाचा अभ्यासाचा एक असोशी ही ज्यांना वारसा हक्काने मिळालेली आहे ते प्रोफेसर डॉक्टर राजा दीक्षित, थोर इतिहास तज्ज्ञ श्री कैलासवासी श्री श्री दीक्षित यांचे सुपुत्र. आणि श्री दीक्षितांनी खरं म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा असं बघतो की एखाद्या क्षेत्रातले खूप नाव मिळवलेले जे लोक असतात त्यांना त्या क्षेत्रामध्ये कोणी नवोदित, आणि ती सुद्धा इतिहासाचा म्हणजे उदयनी मगाशी जसं सांगितलं की प्रोफेशनल ट्रेनिंग असं काही नाही, अशा माणसाने लुडबुड केलेली फारशी खपत नाही खरं म्हणजे. पण मश्री किंवा तो जो माणूस त्या विषयामध्ये पूर्ण बुडलेला आहे आणि त्याला त्या विषयाचं अतिशय प्रेम आहे ते मात्र नेहमी अशांचं स्वागतच करतात. उद्याचं सॉल्स्टिस ॲट पानिपत पुस्तक जेव्हा आलं ते वाचून मश्रींनी पोस्टकार्डावर अतिशय सुंदर पोच त्या पुस्तकाला दाद लिहून उदयला पाठवलेली होती. ते पत्र अर्थातच आजही उदयनी जपून ठेवलेलं आहे. प्रोफेसर डॉक्टर राजा दीक्षित, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर अँड हेड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल अँड कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर सोशल सायन्सेस अँड ह्युमॅनिटीज. त्यांची MPhilचा विषय त्यांचा होता इतिहास, समाजविचार आणि केशवसूत. PhDचा विषय होता 19व्या शतकातील महाराष्ट्र, मध्यम वर्गाचा उदय. ही दोन्ही पुस्तकं अर्थातच म्हणजे रिसर्च पेपर्स पुस्तकं म्हणूनही पब्लिश झालेले आहेत. अध्यापनाचा प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असलेल्या प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षितांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांचं MPhil आणि PhD पूर्ण केलं आहे. डॉक्टर दीक्षित हॅज प्रेझेंटेड रिसर्च पेपर्स इन व्हेरियस कॉन्फरन्सेस अँड सेमिनार्स. अनेक पुस्तकं, स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च पेपर्स, तसंच कविता, लघुकथा, एकांकिका, स्क्रिप्ट रायटिंग असं विपुल लेखन त्यांनी केलं आहे. रेडिओ TVच्या माध्यमातूनही ते सतत सक्रिय असतात. अनेक महत्त्वाची पदं त्यांनी भूषवली आहेत. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. अगदी 2-3च पुरस्कारांची मी वानगी दाखल नावं सांगते. महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोद्दार अवॉर्ड फॉर बेस्ट हिस्टॉरिकल बुक इन मराठी, डॉक्टर अरविंद देशपांडे अवॉर्ड, मणिभाई देसाई राष्ट्रसेवा पुरस्कार, गुरुवर्य श्री म.कृ. केरुलकर इतिहास शिक्षक पुरस्कार आणि इतर अनेक. मी प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय महाराष्ट्र भूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या नावातच भूषण आहे असे एअर मार्शल श्री गोखले, आजचे उत्सवमूर्ती खऱ्या अर्थाने लेखक आणि प्रकाशक डॉक्टर उदय कुलकर्णी आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, मला अतिशय आनंद वाटतो की आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमात बाबासाहेबांसारख्या व्यक्तीच्या शेजारी बसवून या पुस्तक प्रकाशनाच्या मध्ये आपण मला सामील करून घेतलं, तेव्हा प्रथमच मी त्याविषयीची कृतज्ञता व्यक्त करतो. आमच्या तिघांच्या हस्ते हे प्रकाशन होतं आणि बोलणारा पहिला वक्ता मी आहे. केवळ यामुळे मी प्रकाशनाची घोषणा करतो की अतिशय आनंदपूर्वक मी असं जाहीर करतो की डॉक्टर उदय कुलकर्णी लिखित द इरा ऑफ बाजीराव अन अकाउंट ऑफ द एम्पायर ऑफ द डेक्कन हे मुळा मोठा प्रकाशनतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेलं जे पुस्तक आहे, ग्रंथ आहे,
त्याचं प्रकाशन झालेलं आहे. आपण बरेच वेळा नशिबाबद्दल बोलतो आणि ते साधारण आपल्या जिवंतपणी बोलतो. आपल्या आयुष्यामध्ये नशिबाचे चढ उतार असतात. पण मला असं वाटतं की इतिहास पुरुषांच्या बाबतीत मरणोत्तर सुद्धा चढ उतार असतात नशिबाचे. आणि बाजीराव आणि चिमाजी यांना सध्या दिवस बरे आहेत असं दिसतंय. निमित्त आहे सिनेमाचं, आपल्याला माहिती आहे. बाजीराव मस्तानी असा तो संजय लीला भन्साळी यांचा सिनेमा आला, त्याच्यातलं ते पिंगा ग पोरी पिंगा असं अनैतिहासिक असं गाणं गाजलं, वेगवेगळ्या कारणांनी गाजलं. त्याच्याविषयी मी काही बोलत नाही, कारण काही गोष्टी अनुल्लेखानेच मारलेल्या बऱ्या असतात. एक मालिका पण येऊ घातली आहे. या सगळ्यामुळे बाजीराव हे नाव गाजतंय, चिमाजी हे नाव गाजतंय. नुकतंच चिमाजी अप्पांचं संशोधनावर आधारित असं मोठं चरित्र आरेश कांबळे यांनी लिहिलेलं प्रकाशित झालेलं आहे. माझे वडील मश्री दीक्षित यांचा आत्ता उल्लेख झाला. त्यांनी लिहिलेलं जे चरित्र आहे त्याची 3री आवृत्ती आता लवकरच प्रकाशित होती आहे. आणि हा ग्रंथ, तेव्हा हा सगळा जो योगायोग आहे हा विलक्षण महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून मी जे म्हणालो की नशीब नावाची जी गोष्ट असते ती अशी सुद्धा प्रत्ययाला येते. असं या निमित्ताने मी म्हटलं की मगाशी त्या काही ज्या गोष्टी घडत असतात समाजात, अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्याविषयी आपल्या मनात अस्वस्थता असते. तसं नेहमीच कलेच्या संदर्भात इतिहासातल्या व्यक्तींचं चित्रण कसं असावं हा एक वादाचा विषय. मी त्या वादात आत्ता जाऊ इच्छित नाही. पण त्या सगळ्या वादाच्या आणि त्या सिनेमाच्या पार्श्वभूमीवर मी फक्त इथे सुरुवातीला सेतू माधवराव पगडीन यांनी एक फार सुंदर लेख आहे त्यांचा बाजीरावांवरचा, त्यात काय म्हटलंय हे 1 मिनिटात सांगतो. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की बाजीरावांच्या एकूण सगळ्या इतिहासाचं सार काय आहे, तर 1720 मधील छिन्न विच्छिन्न स्वराज्य, म्हणजे जेव्हा ते पेशवे झाले तेव्हाचं, आणि 1740 मध्ये मराठ्यांचे भारतीय शक्तीत झालेले रूपांतर, असा तो इतिहास आहे. आणि म्हणून ते असं सांगतात पुढे की नाटककार कादंबरीकार यांनी जो काही मस्तानीचा बाजीराव रंगवला जरी असला तरी परराज्य आले तरी ते सर्वांवरी आहे असे ठणकावून सांगणारा आणि स्वराज्याचे रथचक्र उद्धरणारा बाजीराव हाच खरा बाजीराव होय. तेव्हा मला वाटतं पगडींच्या या विधानातून योग्य तो बोध आपण घेऊ शकतो. आणि या पुस्तकाने या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बाजीराव या विषयाला एक नवा उठाव आलाय, एक नवा उजाळा मिळाला आहे. म्हणून लेखक आणि प्रकाशक हे दोघेही अभिनंदनाला पात्र आहेत. किंबहुना डॉक्टर उदय कुलकर्णी यांचं अभिनंदन मी एकूण 4 गोष्टींसाठी करणार आहे. मला उपलब्ध जो वेळ आहे त्याची मला जाणीव आहे आणि प्राध्यापक असलो तरी तो वेळ मी पाळणार आहे. पण तेवढ्या वेळात सूत्रमय रीतीने काही गोष्टी फक्त आपल्यासमोर ठेवतो. 4 गोष्टींसाठी त्यांचं अभिनंदन आहे. पहिली गोष्ट काय, तर डॉक्टर कुलकर्णी हे व्यवसायाने इतिहासकार नाहीत, ते इतिहासाचे प्राध्यापक नाहीत. तेव्हा इतिहास हा मुळात त्यांची आवड आहे, हा त्यांचा छंद आहे. पण ही आवड आणि छंद याचं रूपांतर त्यांनी अभ्यास आणि संशोधनात केलं, ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. आणि मला असं वाटतं की अलीकडच्या काळामध्ये अशा अनेक व्यक्ती आपल्याला दिसतात की त्यांनी इतिहासाची आवड ही छंदापुरती मर्यादा न ठेवता ती संशोधनाकडे नेलेली आहे. अशा अनेक व्यक्ती आपल्याला दिसतील. आणि ही एक स्वागतार्ह अशी घडामोड मराठी विचार विश्वातली आणि अभ्यास विश्वातली आहे. किंबहुना या प्रकारचे आदर्श हे समाजासमोर असण्याची गरज आहे. याचं कारण असं की आपण सध्या इतिहासविषयक अतिसंवेदनशीलतेच्या युगात वावरतोय, की ज्या युगामध्ये महापुरुषांचं अपहरण आणि इतिहासाचं विकृतीकरण केलं जात आहे. या संदर्भात मी तपशिलात जाऊ इच्छित नाही, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण मी अलीकडे अतिशय आवर्जून एक शब्दप्रयोग करतो आणि तो शब्दप्रयोग असा आहे की आपल्या समाजामध्ये इतिहासविषयक साक्षरता, हिस्टॉरिकल लिटरसी ही कुठेतरी कमी आहे, हिस्टॉरिकल इलिटरसी आहे.
आणि ही हिस्टॉरिकल इलिटरसी घालवायची असेल आणि हिस्टॉरिकल लिटरसी खऱ्या अर्थाने आणायची असेल तर त्याच्यासाठी अशा प्रकारचा अभ्यास, अशा प्रकारचं संशोधन हे गरजेचं आहे. आणि तो अभ्यास आणि ते संशोधन हे फक्त केवळ आम्हा इतिहासाच्या प्राध्यापकांनी करायचं असं नाही. किंबहुना इतिहास ही आमची मक्तेदारी नाहीच. इतर विषय आणि इतिहासाविषयी याच्यात फरक हाच आहे की इतिहास हा सर्वसामान्य माणसाच्या सुद्धा आस्थेचा विषय आहे, अभ्यासाचा विषय आहे. आणि म्हणून छंदाला जर या स्वरूपाचं रूपांतर छंदाचं होत असेल तर ही ऐतिहासिक निरक्षरता दूर होऊन समाजात इतिहासविषयक एक निकोप वातावरण निर्माण व्हायला मदत होणार आहे. म्हणून मला वाटतं की या पुस्तकाची पहिली मोठी कामगिरी ती आहे. त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन. दुसरं जे आहे ते असं की त्यांनी केलेलं हे लेखन जे आहे ते अतिशय कष्टपूर्वक संशोधनावर आधारलेलं असं लेखन आहे. ते स्वतः इंडिया ऑफिस लायब्ररी लंडन इथे बसून तिथली अप्रकाशित अशी कागदपत्र या संशोधनासाठी त्यांनी वापरलेली आहेत. जे उपलब्ध आहे त्याचा तर पुष्कळ वापर त्यांनी केलेला आहे. म्हणजे अगदी ग्रँड डफ पासून ते मॉन्गोमरी, जनरल मॉन्गोमरी याच्यापर्यंत ज्यांनी बाजीरावाची गौरवगाथा गायलेली आहे त्या सगळ्याची याच्यात तुम्हाला जागोजागी त्या खुणा दिसतील. बाजीराव हॅड अ हेड टू प्लॅन अँड हँड टू एक्झिक्यूट हे ग्रँड डफचं विधान असेल किंवा अ मास्टर पीस ऑफ स्ट्रॅटेजिक मोबिलिटी हे मॉन्गोमेरीकृत वर्णन पालखेडच्या विजयाचं असेल. आपल्याला जागोजागी हा सगळा त्यांचा अभ्यास दिसेलच. पण इतिहासाचा प्राध्यापक असल्यामुळे मी पाहता काही छोट्याशा गोष्टी एकदम नजरेला येतात की कसा त्यांनी अभ्यास केला आहे आणि तो कसा अद्ययावत आहे. याचं एक लक्षण फक्त सांगतो तुम्हाला. इतिहासात अनेक नवीन नवीन कागदपत्र उजेडात येत असतात आणि त्याच्यामुळे भर पडत असते. असा एक महत्त्वाचं साधन इतिहासाचं गेल्या काही 5-6 वर्षापूर्वी उजेडात आलं आणि ते साधन उजेडात आणणारी व्यक्ती सायली दातार या इथे उपस्थित आहेत. लंडन गॅझेट या वृत्तपत्रात शिवाजी महाराजांच्या समकालीन असं हे साधन आहे. 1672 शिवाजी महाराजांविषयी काही वृत्तांत छापून आलेला होता आणि ते त्यांनी उजेडात आणलं. मला असं दिसलं की डॉक्टर कुलकर्णींच्या ग्रंथामध्ये त्या अद्ययावत साधनाचा सुद्धा त्यांनी वापर केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांना शिवाजी द रेबेल असं म्हटलं आहे. आणि यांनी मुघलांचे अनेक पराभव केलेले असून जणू काही या सगळ्या प्रदेशाचा हा राजाच आहे अशा पद्धतीचं वर्णन लंडन गॅझेटमध्ये केलेलं होतं. त्याचाही वापर त्यांनी केलेला आहे. मी केवळ नमुन्यादाखल हे उदाहरण दिलं, पण मुख्य मुद्दा असा की संशोधन अतिशय कठोर अशी संशोधनाची तपश्चर्या करून त्यांनी हा ग्रंथ सिद्ध केलेला आहे. आणि म्हणून या ग्रंथाविषयी त्यांची अशी विशिष्ट काही भूमिका आहे की जी त्यांनी त्यात मांडलेली आहे. त्यांनी असं स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे की दिस बुक इज नॉट अ बायोग्राफी बट अ नॅरेशन ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ अन इरा. तेव्हा हे नुसतं चरित्र नाही, बाजीराव चरित्र नाही आहे, तर एका युगाचा उलगडा करणारं असं हे एक कथन आहे. हे एक तर आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याने असंही एक शब्दप्रयोग केला आहे, नॉन फिक्शन अकाउंट किंवा धिस इज अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन असं त्यांनी म्हटलं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे फिक्शन हा जो शब्द आहे इंग्रजी की साधारणतः जे कल्पित आहे, जे ललित आहे, जे कथा कादंबरीच्या स्वरूपाचं आहे त्याला आपण फिक्शन असं म्हणतो. आणि ते नॉन फिक्शन हा शब्द फार आवर्जून वापरतायत. ललितेतर म्हणेन मी, अललित नाही म्हणणार, ललितेतर. कारण अललित म्हटलं की लालित्य नाही असा अर्थ होतो त्याचा. पण ते ललितेतर आहे, पण त्याच्यात लालित्य आहे. त्यांच्या संबंध शैलीमध्ये त्यांची म्हणून एक स्वतःची शैली आहे असं माझ्या लक्षात आलं. याचं एक छोटंसं फक्त उदाहरण नमूद करतो की प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीला आणि 1-2 ठिकाणी 2 प्रकरणांच्या मध्ये सुद्धा रेवा वाच असे 1-2 पानाचा मजकूर आहे. आणि मुळातच इतकी ती सगळी काव्यात्मक कल्पना आहे की रेवा म्हणजेच नर्मदा ही नदी आणि बाजीराव यांचं एक काहीतरी विलक्षण नातं आहे. आणि म्हणून ती रेवा बोलतीये की हा इतिहास काय आहे असं ते रेवेच्या तोंडून. म्हणून मला ते फार त्यांच्या शैलीचं एक
नमुना म्हणून मी फक्त आपल्याला सांगितला. मराठी भाषांतर आपण करालच. माझी छोटीशी सूचना आहे की रेवा ओवाचे याचं भाषांतर रेवा म्हणे असंच करा, कारण मराठी परंपरेला ते साजेसं आहे. तुकोबांपासून ज्योतिबांपर्यंत, तुकोबांच्या अभंगापासून ज्योतिबांच्या अखंडापर्यंत तुका म्हणे, ज्योती म्हणे हे अस्सल मराठमोळं असं रूप आहे. त्यामुळे रेवा म्हणे हे जे त्यांनी घेतलं आहे ते मला फार महत्त्वाचं वाटतं. पण असो, तो मुद्दा नाही. मी जे सांगत होतो ते असं आहे की त्यांना कल्पित कादंबरीमय असं लिहायचं नाही आहे. जरी ते नॅरेशन असं म्हणतात, ते असा दावा करत नाहीत की मोठा इतिहास लिहिला आहे. नॅरेशन असा शब्द वापरतायत, अकाउंट असा शब्द वापरतायत. तेव्हा हा वृत्तांत आहे, हे निवेदन आहे, हे वर्णन आहे असं त्यांना म्हणायचं आहे. पण हे जे वर्णन आहे, मी म्हटलं तसं एका बाजूनी लालित्यपूर्ण आहे, आणि लालित्य हे नुसतं भाषेचं नाही, विचाराचं पण आहे. आणि म्हणून मी असं म्हणेन ते व्यवसायाने सर्जन आहेत, पण त्यांच्या सर्जनशीलतेचा हा आविष्कार सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. तेव्हा कपोलकल्पित नव्हे तर संशोधनावर आधारित असं हे युगकथन आहे, असं मी एका वाक्यात त्या पुस्तकाचं वर्णन करीन. स्वतः बाबासाहेबांनी त्यांच्या शिवचरित्राचं वर्णन करताना एकदा विश्वसनीय बखर असा शब्दप्रयोग वापरलेला होता. तर ते जे काय आहे विश्वसनीय बखर, त्या स्वरूपाचं लेखन ते करतायत डॉक्टर कुलकर्णी असं दिसतं. तिसरं जे अभिनंदन त्यांचं आहे, तिसरं कारण, ते त्यांनी हा ग्रंथ 400 पानी ग्रंथ इंग्रजीमध्ये लिहिला यासाठी पण आहे. कारण दुर्दैवाने असं बरेच वेळा होतं की महाराष्ट्राचा इतिहास त्याच्या मूळ साधनांसकट, साधनं बरीचशी मराठी असतात, इतरही भाषात आहेत, पण मराठी जी असतात त्या मूळ साधनांसकट बरेच वेळा इंग्रजीत पोचत नाही, आणि त्यामुळेही काही अज्ञानाचा भाग शिल्लक असतो. तुम्हाला असं दिसेल की साधनं त्यांनी वापरली आहेत, पण ती वापरताना ते मराठी मध्ये ते कुठे उद्धृत करत नाहीत. सगळ्याचं भाषांतर आहे. म्हणजे मागाशी त्यांच्या निवेदनात सुद्धा, प्रास्ताविक निवेदन होतं, मी मोठ्या उत्सुकतेने ऐकत होतो की दिल्ली धडक जी आहे, दिल्ली महास्थळ, आणि त्याच्यात असं म्हटलेलं आहे की राजकारणाचा दोरा तुटू नये असं आहे. तर राजकारणाचा दोरा तुटू नये हे ज्या सहजतेने त्यांनी मगाशी इंग्रजीत सांगितलं, त्याच सहजतेने त्यांनी मूळ साधनांमधल्या जे काही लेखन आहे त्याचं आणि इतरही अनेक मराठी गोष्टींचं फार चांगल्या रीतीने भाषांतर केलं आहे, आणि त्यांची सगळी मांडणी इंग्रजीतून केली आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण हा आपल्या महाराष्ट्राचा इतिहास हा इंग्रजीमध्ये पोचणं हे फार गरजेचं आहे. यापूर्वीसुद्धा त्यांनी मगाशी ज्या ग्रंथाचा उल्लेख झाला त्या सॉल्स्टिस ॲट पानिपत हे जे आहे, मी त्याला पानिपतचे पतनायन असं म्हणतो. पतनायन अशासाठी म्हणतो की तो जो शब्द त्यांनी इंग्रजी वापरला आहे, उत्तरायण दक्षिणायन याच्याशी संबंधित आहे. तसं पानिपतचे पतनायन जे आहे ते त्यांनी इंग्रजीतूनच सादर केलं, त्याचं नंतर मराठी भाषांतर झालेलं आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पानिपतोत्तर इतिहास जो आहे मराठ्यांचा, तोही ते लिहू इच्छितात. मुळात त्यांची तीच कल्पना होती, पण निनादजींच्या आग्रहाने ते या विषयाकडे वळले. म्हणजे मला केवळ ह्या पुस्तकाकडे मी पाहत नाही, मला दिसतंय ते असं की सबंध 18वं शतक त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे, किंवा त्याच्याही पुढे जाऊन मराठ्यांचा जवळजवळ 1.25 ते 2 शतकांचा संपूर्ण इतिहासाचा पट त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. आणि तो पट ते जगापुढे त्यांच्या अभ्यासाच्या आणि संशोधनाच्या आधारे इंग्रजीतून उलगडू पाहत आहेत, आणि ही फार अभिनंदन करण्याजोगी गोष्ट आहे. म्हणून मी त्यांना असं म्हणेन की मराठ्यांच्या इतिहासाचं जे महावस्त्र आपण विणताय त्यासाठी आपल्याला शुभेच्छा. आणि त्यांच्या अभिनंदनातला चौथा मुद्दा जो आहे तो असा आहे की ज्याचा त्यांनी निर्देश केला त्यांच्या प्रास्ताविकात, की 18वं शतक हे भारताच्या इतिहासातलं मराठ्यांचं शतक आहे. उत्तरेकडच्या इतिहासकारांना हे मान्य हो वा न हो, पण ही एक वस्तुस्थिती आहे की हे मराठ्यांचं शतक आहे. आणि याची एक नवी जाणीव आता निर्माण व्हायला लागली आहे इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये. पण त्या टप्प्यावर हे ठासून सांगणारा असा एक ग्रंथ, आणि म्हणून त्यांनी जे नाव दिलेलं आहे ते म्हणतात ते खरंच आहे की बायोग्राफी नाही नुसते, हे चरित्र नाही बाजीरावाचं,
तर हे एका युगाचं कथन आहे. म्हणजे आणि म्हणून मी असं म्हणेन की मराठ्यांचं बाजी युग, त्याचं थोडं मराठीकरण जर त्यांच्या पुस्तकाच्या शीर्षकाचं करायचं झालं तर मराठ्यांचे बाजी युग दख्खनच्या साम्राज्याचा वृत्तांत हा ते मांडतायत. आणि त्याला फार महत्त्व आहे. त्याचं कारण असं आहे, एकंदर जर आपण असं पाहायला लागलो तर इतिहासाच्या क्षेत्रात आपल्याला असं दिसेल की एकंदर जगात झालेलं इतिहास लेखन हे युरोप आणि अमेरिका केंद्रित इतिहास लेखन आहे. आणि भारतात होणारं इतिहास लेखन म्हणजे इतिहास लेखनापासून ते अभ्यासक्रम निर्मितीपर्यंत सगळं उत्तर केंद्रित आहे. याच्यामुळेच असं घडतं की NCERTच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये शिवाजी महाराज हे 3.5 ओळीत आटपले जातात. ही एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. पण ही वस्तुस्थिती जर दूर व्हायची असेल तर अत्यंत अभ्यासपूर्ण रीतीने हे कसं चुकीचं आहे हे ठसवण्याची गरज आहे. आणि त्यांचं कार्य ते मला दिसतंय. आणि ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून हे जे त्यांनी काम केलेलं आहे, संबंध 18व्या शतक हे मराठ्यांचं युग म्हणून पुढे आणण्याचं आपल्या ग्रंथाच्या द्वारे, तेही मला फार मोलाचं वाटतं. आता हे सगळं कौतुक करत असताना हे कुठलंही जे काम असतं आणि कोणाचंही जे काम असतं, किती मोठा इतिहासकार असलं तरी त्याच्यात बारीक सारीक उणीवा राहू शकतात. तसे या ग्रंथातही नाहीत असं मी म्हणणार नाही. मी वाचलेल्या ग्रंथावर अनेक खाणाखुणा आहेत, त्या मी त्यांना नंतर दाखवीन. पण मी आत्ता इथे याची त्या प्रकारची समीक्षा करू इच्छित नाही, कारण त्यांच्या ग्रंथाची सगळी जमेची बाजू खूप मोठी आहे. कुठेतरी बारीक सारीक उणीवा ज्या असतील त्या सांगून औचित्यभंग मी करू इच्छित नाही. परंतु एखाद दुसरं उदाहरण मी एवढ्यासाठी देतो की लहान मूल असतं ना, त्याला आपण तीट लावतो, त्याच्यातला हेतू हा विघातक नसतो, तो विधायकच असतो. आणि म्हणून पुस्तकाचा गौरव करताना एखादी अशी बारीकशी गोष्ट सांगितली तर बाळाला दृष्ट लागू नये असाच त्याचा हेतू आहे असं आपण समजावं. बाकी सविस्तर मी त्यांच्याशी बोलीन. बारीक बारीक गोष्टी ज्या आहेत, कुठे मेथडच्या असतात, कुठे शैलीच्या असतात, त्या मी स्वतंत्रपणे त्यांच्याशी बोलीन. पण त्यांनी असं म्हटलं आहे की कुठलाही इतिहास सिद्ध करताना एक तर ऐतिहासिक साधन आणि दुसरं म्हणजे पूर्वसुरी इतिहास लेखक याचा आधार घेऊन आपल्याला पुढे जावं लागतं. मला वाटतं त्यांना जो काळ मिळाला अभ्यासाला त्याच्यात काही ग्रंथ हे त्यांच्या नजरेतून सुटले की काय असं त्यांची बिब्लिओग्राफी बघताना मला वाटलं. आणि त्याच्यात एक म्हणजे श्रीनिवासन यांचं इंग्रजीतलं बाजीरावांविषयीचं ग्रंथ आणि मराठीतले काही ग्रंथ, ते चिमाजी अप्पांवरचे 2-3 ग्रंथ आहेत, बाजीरावांवरचे 2-3 ग्रंथ आहेत. माझ्या वडिलांचं जे, आणि ते माझे वडील म्हणून मी सांगत नाही कारण माझ्या वडिलांचा मी अत्यंत कठोर टीकाकार पण आहे, पण मराठीमध्ये जे काही बाजीरावविषयक लेखन झालेलं आहे त्याच्यातलं एक चांगलं चरित्र म्हणून मश्री दीक्षितांचं बाजीराव चरित्र ओळखलं जातं. तर त्याचाही मला उल्लेख दिसला नाही. साळगावकरांचं अलीकडे आलेलं आहे. तर मला वाटतं की कदाचित पुढची आवृत्ती किंवा मराठी भाषांतराच्या वेळेला ही बारीकशी उणीव भरून निघू शकेल. परंतु असं जरी कुठेतरी असलं तरी एकंदर हा एक अत्यंत अभिनंदनीय स्तुत्य असा प्रयत्न आहे आणि म्हणून मी त्याचं स्वागत करतो. शेवटी 2च मिनिटात एक मुद्दा मी या निमित्ताने मांडू इच्छितो. जेव्हा अशा प्रकारचे ग्रंथ येतात, जेव्हा अशा प्रकारचा अभ्यास पुढे येतो, तेव्हा एक पथ्य हे सगळ्यांनी पाळावं लागतं. मी कुठल्या लेखकाविषयी हे म्हणत नाही आहे. एकंदर मी जी मगाशी ऐतिहासिक साक्षरता म्हणत होतो त्या अंगाने मी हे बोलतोय की बाजीराव काय, चिमाजी अप्पा काय, या व्यक्ती तर असतातच आणि त्या व्यक्तींचा योग्य तो गौरवही आपण केला पाहिजे, यातही काही शंका नाही. पण या व्यक्ती शेवटी कशाचं तरी प्रतिनिधित्व करत असतात. समाजाचं करतात, मूल्यांचं करतात, तत्वांचं करतात. आणि म्हणून बाजीराव ही निव्वळ एक व्यक्ती नव्हती, तर ती एक ऐतिहासिक शक्ती होती आणि ते एका समष्टीचं प्रतिनिधित्व करत होती. हे लक्षात घेऊन एका विशाल कालावकाशात, स्पेस अँड टाईम ज्याला आपण म्हणतो, एका विशाल कालावकाशात सैद्धांतिक आणि अन्वयार्थात्मक अशी मांडणी या संबंधात करणं हे आता गरजेचं झालेलं आहे. 18व्या शतकाचा वादंग, 18th सेंचुरी डिबेट, अशा पद्धतीचा एक खूप मोठा वादंग हा इतिहासाच्या क्षेत्रात सध्या चालू आहे. आणि परकीय साम्राज्यवादी इतिहासकारांनी डार्क एज किंवा काळयुग म्हणून जे 18व्या शतकाचं वर्णन केलं ते कसं चुकीचं आहे हे आता पुढे येत आहे. आणि म्हणून दिल्लीचं जे साम्राज्य आहे त्याची पेरिफेरी ज्याला आपण म्हणतो,
त्याच्या परिघ प्रदेशात ज्या प्रादेशिक सत्तांचा उदय झाला आणि त्याच्याद्वारे 18व्या शतकात ज्या नव्या हालचाली घडल्या, मराठ्यांच्या सत्तेचा जो विस्तार झाला त्याबरोबर सैन्याचा विस्तार झाला, लष्कर यंत्राचा विस्तार झाला, तसा प्रशासनाचा विस्तार झाला, नवा प्रशासक वर्ग उदयाला आला, आर्थिक नवे घटक पुढे आले, सामाजिक गतिशीलता निर्माण झाली, नवं साहित्य निर्माण झालं. ही जी सगळी गतिशीलता आहे आणि हा जो सगळा आतून उमलून येत गेलेला बदल आहे, त्यातून आधुनिकतेकडची वाटचाल सुरू झालेली होती. ब्रिटिशांच्या येण्याने ती खंडित झाली असेल, पण ही जी सगळी एक फार मोठी अशी प्रक्रिया आहे, त्या प्रक्रियेला पहिली चालना ही बाजीरावांनी केलेल्या साम्राज्य निर्मितीमुळे मिळालेली आहे. आणि म्हणून जसं कुठेतरी मिखाईल बाख्तींसारख्या समीक्षकांनी वाङ्मयामध्ये स्पेस अँड टाईम, कालावकाश हे घेऊन एक मोठी मांडणी ही इतिहासाची समीक्षात्मक आणि चिंतनात्मक केलेली आहे, तशी मांडणी ही इतिहासाच्या क्षेत्रातल्या संशोधकांनी केली पाहिजे. हे या निमित्ताने मी फक्त नमूद करतो, त्याच्यात तपशिलामध्ये जात नाही. पण 18वं शतक हा त्या दृष्टीने अभ्यासाचा एक खूप मोठा समृद्ध असा प्रदेश आहे. त्या प्रदेशामध्ये अतिशय चांगला असा संचार डॉक्टर कुलकर्णी हे करतायत, याचा खूप आनंद वाटला. आणि या आनंद सोहळ्यामध्ये मला सहभागी व्हायला मिळालं हे माझं भाग्य वाटलं. शेवटचं एक वाक्य बोलतो आणि थांबतो. डॉक्टर कुलकर्णी यांनी त्यांचा ग्रंथ हा त्यांच्या आईला अर्पण केलेला आहे. दुर्दैवाने आज त्या हयात नाहीत, पण त्यांच्या प्रास्ताविकातच नमूद केलं ती गोष्ट मला फार बरी वाटली की हा ग्रंथ ते त्यांना अर्पण करणार आहेत हे आईजवळ ते बोललेले होते. त्यामुळे त्या मातेला अतिशय धन्य वाटलं असेल याची मला खात्री आहे. या प्रकारची कृतज्ञता ही आपल्या समाजातून दुर्मिळ होतीये. ती कृतज्ञता त्यांनी दाखवली म्हणून त्यांच्याच सहभावना असणारी एक व्यक्ती, इतिहासकार कोरडे नसतात म्हणून मी हे बोलतोय, म्हणून त्यांच्या मातेला मी माझी आदरांजली अर्पण करून आपली रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित. अभ्यासपूर्ण लेखन कसं असावं ह्याचा परिपाठ म्हणजे हा ग्रंथ असणारच आहे, पण अभ्यासपूर्ण वाचन कसं असावं याचा परिपाठ म्हणजे डॉक्टर दीक्षित यांचं मनोगत होतं असं मला नक्कीच वाटतं. आणि उदयनी जसं आपल्या आईला हे पुस्तक अर्पण केलं आहे तसं मुळामुठा पब्लिकेशनचं पहिलं पुस्तक मला वाटतं उदय आईचंच होतं ना, अनंताकडून अनंताकडे. त्यामुळे ते ह्या प्रकाशन संस्थेचं पहिलं पुस्तक त्यांच्या आईचंच त्यांनी काढलेलं होतं. आजचे आपले दुसरे प्रमुख मान्यवर अतिथी एअर मार्शल भूषण गोखले. He was commissioned into the Indian Air Force in June 1968 in fighter stream. He has seen active operations during the 1971 Indo-Pak hostilities. He is a qualified flying instructor and fighter combat leader from the prestigious Tactics and Combat Development Establishment. The Air Marshal is a graduate of the Defence Services Staff College and is MSc MPhil from Madras University. He is also an alumnus of the Air War College USA and a fellow of Aeronautical Society of India. He is the recipient of the Presidential Awards Param Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal and the Vayu Sena Medal. And for his post-retirement contribution to the Government of India and DRDO, he has been awarded the prestigious Agni Award. त्यांनी अगदी सांगितलं होतं आणि आता सुद्धा इथे भेटल्यावरही सांगितलं की अगदी थोडक्यात ओळख करून द्या, पण कामच इतकं मोठं असल्यानंतर कितीही थोडं केलं तरी थोडंसं ते जास्तच होतं. त्यांच्याबद्दल विशेष एक उल्लेख आता सध्याच्या काळातला करायचा म्हणजे अनेक संस्थांमध्ये महत्त्वाची पदं भूषवत असतानाच ते बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानचेही अध्यक्ष आहेत आणि विशेष कामगिरी करणाऱ्यांना बाजीराव पेशवे पुरस्कार देण्याची प्रथा त्यांनी सुरू केली आहे. पहिला पुरस्कार अंतराळवीर राकेश शर्मा यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नुकताच प्रदान करण्यात आला. एअर मार्शल गोखले यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. धन्यवाद मंजरीताई. मी आदरणीय शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, प्रोफेसर दीक्षित, डॉक्टर उदय कुलकर्णी अँड ऑफकोर्स समोर बसलेले सर्व मान्यवर.
I must also compliment Dr. Uday Kulkarni for writing a exceedingly wonderful, I would say, treatise. जसं प्रोफेसर दीक्षितांनी म्हणलं तसं इट इज नॉट अ बायोग्राफी आणि ही हिमसेल्फ सेज सो. आणि त्यांनी कंप्लीट त्यावेळचा जो एक पर्व होतं, त्यावेळच्या एक 18व्या शतकामधलं जे मराठ्यांच्या हिस्ट्रीमधलं एक फार असा मानाचा तुरा होता, त्याबद्दल त्यांनी लिहिलेलं आहे. अँड देर इज नो डाऊट दॅट द हिरो वॉज बाजीराव. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याला त्यांच्या सुपुत्रांच्या बरोबरीनेच ज्यांना सेनापतीची धुरा दिली, त्या सेनापतींनी त्यांच्या नावाप्रमाणे बाजी मारली आणि ते एक स्वराज्याचं एक साम्राज्य केलं. मला वाटतं ही मराठा हिस्ट्रीसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे आणि ती त्यांनी इथे पुस्तकाच्या मार्फत दर्शवलेली आहे. What I compliment Dr. Uday Kulkarni for is not just focusing only on Bajirao Peshwe, but ensuring that he reaches to all the events at that particular time across India practically. मग त्याच्यामध्ये कोकणामध्ये आलेले पोर्चुगीज असतील, कान्होजी अंग्रे असतील, निजाम असतील किंवा तिकडे दिल्लीमध्ये चालू असणाऱ्या काही हालचाली असतील. बिकॉज आय थिंक द हिस्ट्री नीड्स टू बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हॉट इज गोईंग अराउंड ऑल ओव्हर. आय एम शुअर दॅट इफ यू रिलेट टू टुडे वेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ फोकस, we certainly know that everybody is worried what Trump is going to do after another 10 days when he takes over. One is also worried about the data possibly between Putin and Trump, the Chinese belligerent activities, and many other things which we just keep on focusing only on India. It won't do a justice. आणि मला वाटतं त्यामुळे त्यांनी जे बाजीरावांच्या वरती जे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचं असं एक विस्तृत आपल्यासमोर पिक्चर आणलेलं आहे आणि तुम्हाला त्यामुळे कॉन्टेक्स्टमध्ये ती हिस्ट्री कळते. मला त्यांचं कौतुक अजूनही करावं असं वाटतं. म्हणजे त्यांनी स्वतः मॅप्स काढलेले आहेत. मग अशी प्रोफेसर दीक्षितांनी त्यांच्याबद्दल सांगितलंच की त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी जाऊन संशोधन केलं, त्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणून आर्कायव्हल पिक्चर्स आणले आहेत आणि ती ह्या सगळ्या ग्रंथात आहेत. बट ही इज गिवन रेफरन्सेस टू एव्हरीथिंग अँड इज व्हेरी हंबल बिकॉज इन द इंट्रोडक्शन ही राईट्स that history is like writing a pyramid. It's a pyramidical structure where a lot of earlier historians have already laid the foundation and then he builds on it. I think he's very humble in that, and in a way that he gives credit to all the past historians on which he builds this particular narration or the story as he calls it. And of course Narmada is the witness to everything. I'm not a historian, of course. I'm in a way connected because they say the generals normally fight the last war. Thank God I'm not a general, I'm Air Marshal. But notwithstanding, the meaning of this is that, every time there is a victory in the past, one tends to feel as if that's the same route to go. But here was a person, Bajirao, who learned the arts and techniques of what Chhatrapati Shivaji Maharaj did in Sahyadri. मगाशी मी पांडुरंग बलकवडेंच्या बरोबर त्यांचं अर्थातच फार मोठा अध्ययन आहे. आम्ही बोलत होतो की सह्याद्रीमधला गनिमी कावा पठारावरती कसा आणायचा आणि वेगवान दृष्टीने निरनिराळ्या तऱ्हेने शत्रूला कसं कोंडीत पाडायचं, मला वाटतं हा एक वेगळ्या तऱ्हेने त्यांनी गनिमी कावा केला. And of course, when we look at history, we must look at what is the relevance today. जसं प्रोफेसर दीक्षितांनी म्हणलं तसं की unfortunately, the entire narrative of history is based on the Western history. If at all, sometimes the Chinese are quoted, but not much, especially about the history of Marathas. There is a passing references of the history or especially the चांगलं काम जे बाजीरावनी केलं त्याबद्दलचं, पण त्याला असं महत्त्व दिलं गेलं नाही आहे. यू गो इन टू द एन्शियंट हिस्ट्री ऑफ ग्रीक वेन देर इज हॅनिबॉल, त्यांनी एनिमीला असं कसं ड्रॉ केलं
he kept on going in a way on a back foot, which I don't really approve of, in a way that I keep saying that amala Saurakshan Sena म्हणू नका, you tend to get on to back foot. But there is a need, like what Dr. Kulkarni himself said, when not to operate. त्यामुळे त्यांनी कित्येकदा शत्रूला गाळ्यामध्ये ओढण्यासाठी, जसं शिवाजी महाराजांनी अफजल खानला जावळीमध्ये ओढलं, त्याचप्रमाणे बाजीरावांनी बरेचदा आपल्या शत्रूंना असं विड्रॉ करण्याचं भाग पाडवलं आणि त्यानंतर त्यांच्यावरती मात केली. कित्येकदा शत्रू त्याच्यामध्ये त्यांची ॲक्च्युली लढाई झाली नसेल, पण त्याला शरणागती काढायला लागली. राईट फ्रॉम पालघर टू ऑल द अदर पालखेड टू ऑल अदर बॅटल्स विच आर हिअर. आणि त्याच्यात मुख्य म्हणजे त्यांनी प्रत्येक बॅटल्सचं काय काय कॉम्पोजिशन आहे ते पण दिलेलं आहे. आय थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रीट फॉर दोज पीपल हू एस्पेशली लुक ॲट मिलिटरी हिस्ट्री अँड ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम इट. General Sundarji had something called the Rapids. He was a great advocate of armored corps, and he wanted to ensure that the speed of the armor is used in the western side, especially in Rajasthan. Use the rapids by which the mobility of tanks as well as the mounted infantry, त्यांनी कसे 70-80 किलोमीटर चटकन पाकिस्तानमध्ये जाता येईल आणि आपण त्यांचा कित्येक भाग एन्सर्कल करू शकू, अशी त्यांची ती आयडिया होती. सो इट वॉज अ ग्रेट स्ट्रॅटेजी, अँड आय थिंक इन अ वे इट इज बेस्ड ऑन वॉट बाजीराव पेशवा डिड. Going 40-50 kilometers in a day, mind you, I have done some horse riding in India or otherwise, is not a joke. आणि त्यामुळे ते बरेचदा त्याच्याबद्दल उल्लेख करतात की त्यांचे कसे घोडे असायचे. There are, I believe, the Turkish horses, which I did not know. The Turkish horses, which were basically they were fond of. And he talks about त्यांची cavalry कशी distribute केली होती. There is great detail he's really gone into. And I must appreciate the kind of त्यांचा जो इतिहासाचा अभ्यास आहे, रिसर्च आहे त्यांनी जो केलेला, त्याबद्दल खरंच कौतुकास्पद आहे. मला त्याचबरोबर एक सांगावं असं वाटतं, मग अशी आक्रमकतेबद्दल बोललो मी, की स्वतः बाजीराव तर आक्रमक होतेच, पण त्यांना परवानगी देण्याचं जे छत्रपती शाहू महाराजांनी काम केलं ते फार एक महत्त्वाचं होतं. आय जस्ट लाईक टू रीड वन स्मॉल पोएम विच इज बीन कोटेड इन द बुक हिअर, verse rather. Bajirao was wanting to head to the north, to Delhi, because he knew that that is where the power structure is, and that if that gets weakened, how the whole thing would crumble down. So there is a, I'll just quote, just one strike with an axe will cut the foot of the tree at Delhi. With an awl of trunk will splinter to pieces, then the branches will easily fall in one's hands. Unquote. That was the vision. He wanted to ensure that he would go right till Delhi and make sure that all मध्ये रस्त्यामध्ये जे जे काही येईल नर्मदेच्या उत्तरेला ते ऑटोमॅटिकली त्यांच्या हातामध्ये पडेल, आणि ते खरंच पडलं. आणि ह्याच्यासाठी जी पारख लागते, सो दॅट इज व्हॉट आय वुड गिव्ह टू छत्रपती शाहू महाराज, जे स्वतः म्हणतात, आणि ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की जसं त्यांनी महाभारताचा त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे की एका साईडला कसं पांडवांनी कृष्णाला घेतलं आणि दुसऱ्याकडे कंप्लीट यादवांची ती जी सैन्य होते ते कौरवांना मिळाली, तसं शाहू महाराज म्हणतात की मला 1,00,000 जरी सैनिक दिले तरी सुद्धा आय वुड मच रादर चूज बाजीराव. सो आय थिंक द काइंड ऑफ जे आपण ज्याला पारख म्हणतो, ज्याला निवडणूक म्हणतो, अशी कशी व्यवस्थित केली पाहिजे. And then back him fully. He allowed Bajirao total freedom. He must have been skeptical, mind you. There are references. ते पंत सचिव त्यांच्याबरोबर त्यांचा उल्लेख आहे की काय होईल काय नाही वगैरे वगैरे, पण फायनली बाजीराव लिव्हज अप टू हिज प्रॉमिस. आणि त्यामुळे त्यांनी जो एक संबंध अशी एक गुंतवून चांगल्या तऱ्हेने इतिहास आपल्या पुढे मांडलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडी वर्ष मागे पण गेलेले आहेत. अर्थातच छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सुरुवात होते आणि ती पुढे अटकपर्यंत कसे पुढचे त्यांचे वारस नेतात याबद्दल सुद्धा त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. आय वन्स अगेन नीड टू कॉम्प्लिमेंट हिम फॉर अ वंडरफुल ट्रीटीज, हिस्टॉरिकल मास्टरपीस. आणि डॉक्टर बापे इथे असले तर आय एम टोल्ड दॅट ही इज गोइंग ऑलरेडी स्टार्ट ट्रान्सलेशन इन मराठी. आय विश डॉक्टर बापे ऑल्सो ऑल द व्हेरी बेस्ट.
आणि मगाशी प्रोफेसर दीक्षितांनी सांगितलं तसं त्याचं जे काही वर्णन मराठीमध्ये करायचं आहे, नर्मदा वाच तसं ते पण त्यांनी केलं पाहिजे. नर्मदा म्हणते, रेवा म्हणते. I wish all of you all the very best, a happy new year, and all the very best Uday for your next enterprise. धन्यवाद एअर मार्शल गोखले. मगाशी बोलताना माझा एक मराठी शब्द चुकला, त्याची मी एक फक्त दुरुस्ती करते. अभ्यासपूर्ण लेखन आणि वाचनाचा परिपाठ असा मी शब्द वापरला, तो परिपाठ नाही वस्तुपाठ म्हणायला पाहिजे, माफ करा. कारण मी मराठीच्या बाबतीत आग्रही असते, मीच चूक केली ती मी दुरुस्त करायला पाहिजे. आजचे आपले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, त्यांचे पुरस्कार सन्मान सांगत बसण्यात काही अर्थ नाही, अनाठाई आहे. कारण ते आज ज्या स्थानावर आहेत तर त्यांना एखादा पुरस्कार किंवा किताब मिळाला तर तो त्या पुरस्काराचा सन्मान आहे. त्यामुळे एक नक्की मी सांगेन की जवळजवळ 3 पिढ्यांना शिवाजी महाराजांचा इतिहास सांगून वीरश्रीच्या आणि त्यांच्याबद्दलच्या अभिमानाच्या मनगट्या घालणारे बाबासाहेब आहेत. कारण मला आठवत आहे शाळेमध्ये असताना त्यांच्या 8-8 दिवसांच्या अशा व्याख्यानमाला असायच्या कुठल्या तरी भ्रमणबाग किंवा रेणुका स्वरूप शाळेच्या ग्राउंडवर, आणि त्या आम्ही अगदी असे भक्तिभावाने ऐकायला जायचो. त्यांचं ते दाढी आणि असं त्यांचं उमदं व्यक्तिमत्व, मला तर किती वर्ष वाटायचं की शिवाजी महाराज हे असेच दिसत असले पाहिजेत. आणि मग त्या शेवटच्या दिवशी तो राज्याभिषेकाचा सगळा सोहळा फार भारून टाकणारं असं ते सगळं होतं. त्याचं नंतर जाणता राजा ज्या महानाट्यामध्ये रूपांतर झालंच आहे. तर बाबासाहेबांना मी विनंती करते की त्यांनी आशीर्वाद द्यावे. ते म्हणतात की मी फक्त 95 वर्षाचा आहे, तर मग तिथे बसून कशाला बोलू. सामाम पातु सरस्वती भगवती. अतिशय आदरणीय असं सर्व व्यासपीठ आणि जाणकार, रसिक, विवेकी श्रोते बंधू भगिनींनो, मला थोडासा असा भास होतो आहे की मी शनिवारवाड्यामध्ये आलो आहे आणि त्यावेळची काही सरदार मंडळी रविवार असून सुद्धा आज इथं उपस्थित आहेत. फार बरं वाटतं की या मोठ्या घराण्याची श्रीमंत सरकार, पेशे साहेब आहेत, रास्ते सरकार आहेत, बलकवडे साहेब आहेत, पटवर्धन खूप आहेत, आणि पुरंदरे सुद्धा आहेत. मी थोडं बोलणार आहे कारण मला अध्यक्ष म्हणून जाहीर केल्यानंतर मला बरं वाटलं, कारण अध्यक्षांनी कमी बोलायचं असतं आणि आत्ता 12 वाजायला 4 मिनटं कमी येतं. पण मला एक अगदी थोडासा वेगळा असा विचार आपल्यापुढे ठेवायचा आहे. नाही चालेल, हरकत नाही काढाय, पण नंतर मी आपल्याला पोज वगैरे देतो. नाही, सवक येतं ना, हौसही असते आणि कार्यही पण ते असतं, त्यामुळे ते करणं जरूर आहे त्यांचं, ते मला समजू शकतं. पण काही लोकांना ते सोसत नाही, तर त्यातलं मी एक आहे. मी आपल्याशी बोलणार आहे, मी व्याख्यान नाही देणार. पहा, आपल्याला पटतं का? पटलंच पाहिजे असा हट्ट नाही, आणि का पटलं नाही म्हणून वादविवादही पण नाही. आपण पाहतो आपले पटतं. औरंगजेबानं मराठी राज्य मोडण्याचा विडा उचलला. जे राज्य नुकतं जन्माला आलेलं होतं, एका 12, 15, 16 वर्षाच्या मुलानं बुद्धिमत्तेची आणि मनगट्याची कमाल केली. जगात त्याच्या तोडीचा कोणी मनुष्य सापडेल असं मला वाटतं. ते एकच सापडतो, पहा आपल्याला पटतं का?
योगेश्वर श्रीकृष्ण त्याच्याशी तुलना जर झाली तर शिवाजी महाराजांची तुलना करण्याचा प्रयत्न करावा. बाकी म्हणणे कुठे ना कुठे तरी कमीच पडतायचं. म्हणजे शिवाजी महाराज हे किती अलौकिक प्रकार नाही. आपण बारकाईने विचार करत नाही. मी आरोप नाही करत आहे. मी खरं मी आता मी बोलतोय ती माझ्या स्वतःशीच बोलतोय. आपल्याला पटतं का पहा. आपण जर फार फार बारकाईने विचार करत नाही की आमची किती बारकाईने प्रत्येक गोष्ट करतो. अफजल खानची स्वारी पहा. तपशील सांगायला वेळ नाही पण तो अफजल खानची स्वारी पहा. शिवाजी महाराजांनी ती जी मोहीम केली ना विलक्षण आहे. ते एक यशस्वी पानपत आहे. प्रतापगडचं युद्ध म्हणजे पुढच्याही लढाई पहा. पुढचे प्रसंग राजकारण कारस्थानं ती पण आपण पहा. प्रत्येक ठिकाणी बुद्धिमत्तेची कमाल दिसते आणि पुढे कुठेही त्यांनी आपल्या तत्वाला मुरड घातलेली दिसत नाही. आपल्याला सगळ्या ठिकाणी जाणवेल. मला तर असं वाटतं पहा आपल्याला पडतं का त्यांची जी मुद्रा आहे ना प्रतिपक्षांना आता ती संस्कृतमध्ये ते खरं म्हणजे बोर्डावरच घ्यायला पाहिजे. मी बोलतो तर ऐकू येतं ना. प्रतिपश्चंद्र लेखैव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता. वंदिता आहे म्हणजे स्त्रीलिंगी आहे. शाह सुदो श्वस्य शाह मुद्रा भद्राय राजते. कधी कधी माणसांना मनोराज्य कविता काव्य नाट्य मनातल्या मनात करण्याची इच्छा निर्माण होते. माझ्याही मनामध्ये अक्षर निमित्त चालतं. ही मुद्रा मला असं वाटतं घरातल्या कोणीतरी मोठ्या व्यक्तीनं म्हणजे जिजाऊ साहेब शहाजी राजे मोठ्या व्यक्तीनं शिवाजी महाराजांनाच दिलेला आशीर्वाद आहे की प्रतिपदीच्या चंद्राप्रमाणे तो मोठा आणि शेवटी विश्ववंदिता. त्या फक्त विसर्ग टाकावा राहील. तिथं आता मुळात विसर्ग नाही आहे. ती मुद्रेला उद्देश नाही मुद्रा पण ती शिवाजी महाराजांचा उद्देश नाही. ती मुद्रा हाच शिवाजी महाराजांना आणि शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेला म्हणजेच राज्य कारभाराला दिलेला आशीर्वाद आहे असं मला वाटतं. आणि कदाचित काव्य आहे काव्य आहे काव्य म्हणून ऐका काव्य म्हणून सोडून द्या वाटलं तर कदाचित जिजाऊ साहेबांच्या मनामध्ये ही कल्पना आली असेल का. आणि मग ती स्वतः काव्य करणं जरा अवघड आहे पण मग कोणातरी संस्कृत जाणणाऱ्या कवीला त्यांनी ही कल्पना सांगितली असेल का. मग त्यांनी ही कविता केली असेल का ती मुद्रेची प्रतिपक्षांतर लेखेवर की प्रतिभेदेच्या चंद्रासारखं हे सगळं वाढत जावं. आणि विश्ववंद्य हो विश्ववंदिता निसर्ग आहे तो विश्ववंद्य हो. आणि तू कोण आहेस. तू शहाजीराजांचा पुत्र आहे. शाह सोनो सोनो म्हणजे पुत्र आणि शिवाजी आहेस. मला वाटतं हा जिजाऊ साहेबांनी दिलेली ही मुद्रा म्हणजे शिवाजी महाराजांना आशीर्वाद असावा अशा माझ्या मनातला कुठेतरी कोपऱ्यात बसलेला कवी बोलतो. पहा आपल्याला पडतं का. पण हे झालं ठीक आहे. त्यांनी पुढचा संबंध राज्यकारभार जो केला तो आपण क्रॉमवेल पहा किंवा नेसे पहा किंवा युरोपच्या इतिहासातले जे मोठे मोठे लोक क्रांतिकारक लेखक आणि मुत्सद्दी आणि सेनापती आणि राज्य निर्माते वाढवणारे या सगळ्यांशी तुलना करून पहा. एवढं तर मी नक्की म्हणेन की शिवाजी महाराज थोडे कमी पडलेले नाहीत. कोणाशी आपण तुलना करण्याचा प्रयत्न करावा ते कमी पडलेले नाहीत. मला राष्ट्र निर्माण करायचं आहे ही ती भावना आहे की शिवाजी महाराजांवर हे म्हणजे नेशन बिल्डर राष्ट्र निर्माता आहे. राष्ट्र निर्माण करायचं आहे. हे सगळं करत असताना त्यावेळेच्याही पण काही प्रॉब्लेम्स समस्या त्यांनी आपल्या डोळ्यापुढे नक्की ठेवले आणि ते वापरलेत.
पण ह्याचा आपण जरूर विचार करावा की मुद्रा हा तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरती लिहिण्याचा एक ग्रंथाचा विषय असू शकतो. त्यात शिवाजी महाराजांचं स्वतःचंही पण तत्त्वज्ञान येत आहे. त्यांच्या घरातल्या लोकांच्या अपेक्षा त्यातनं व्यक्त होत आहेत. एक गोष्ट पहा त्यांनी निर्माण केली, सरंजामशाही जितकी कमी करत, संपूर्णता कमी करता आली नाही, पण जितकी कमी करता आली, ती वृत्ती कमी करता आली, ती वतनदारीची निष्ठा, वतनदारीवरचा लोभ म्हणजे तो इतका लोभ भयंकर आहे. तो लोभ जितका कमी करता येईल तितका त्यांनी केला. आणि आज तो जितका वाढण्याची शक्यता आहे ना तितका वाढतो. इकडे तुला महापौर करतो, तू पण ये, तुला खासदार करतो. पहा, वर्तमानपत्र आपण काढून पहा, हे काय चाललंय. आणि पुन्हा भाषणाला वरताना शिवाजी महाराज की जय, की ज्यांना वतनदारी मोडण्याचा प्रयत्न केला. बुर्जा तटाचा वाडा होडा बांधव नये असं वतनदारांना बजावणारे शिवाजी महाराज का असं सांगतात त्याचा कधी विचारच केला नाही. आणि आज नेमकं त्या वेळच्या वतनदारीला आजच्या या काय चाललंय त्या याला कसं वाटतं पहा. शेजारी रडून पहा कसं वाटतं ते. काही समजतच नाही नेमकं कुठे जाणार होतो आणि काय करणार होतो. आणि या तुलनेमध्ये बाजीराव साहेब पेशवे यांचं चरित्र मला असं चरित्र वाटतं. उदयराव पण फार छान लिहिलं. मला वाटतं हे फार छान या माझ्या शब्दामध्ये माझा भाव व्यक्त झाला. खरं छान. प्रश्न आहे, हे तोंडापुरती स्तुती नाही, मी वाचतो आणि माझी अशी इच्छा असते की ते काही कोणतंही जे लिखाण इतिहासावर म्हणा किंवा अशा विषयावर येतं ते वाचलं पाहिजे. आत्ता आपण शेजारी अवतीभोवती तरुणांनी वाचलं पाहिजे. ज्यांचं वय 25-30च्या आत आहे किंवा त्या सुमारास आहे त्यांनी वाचलं पाहिजे. वयाच्या 10व्या वर्षापासून वाचलं पाहिजे. आपण स्वतःकडे पहा आणि त्या अवतीभोवती पहा. 22 वर्ष 20 किंवा 22 वर्षाच्या वयाचे किंवा त्याच्या आतल्या वयाचे आपल्यामध्ये किती जण असतील. मला इथून दिसलं 10 पडले हो, 5 सुद्धा नाही. तर सगळी मंडळी आज रविवार आहे. मी कुचेष्टा करत नाही. चांगलं आहे, काय वाईट आहे. त्यांच्याकरता नाही का हा विषय आहे ना, त्यांनी ऐकलं पाहिजे. पण त्याच्यापेक्षा जास्त ह्या तरुणांनी ऐकलं पाहिजे. बाजीरावचं चरित्र मला हे पण मान्य आहे की बाजीराव साहेबांना एक व्यसन होतं. एका ठिकाणी स्पष्ट आहे, शाहू महाराजांच्या पत्रामध्ये एक वाक्य आहे, त्याचमुळे संसर्ग म्हणजे मस्तानीला उद्देशून येते, तीचमुळे संसर्ग घडला नाही. तिचा काही दोष नाही असं शाहू महाराजांनी मस्तानीची बाजू घेऊन बाजीराव पेशव्यांच्या दिल्लीचा म्हणतोय. म्हणजे व्यसन होतं एवढंच होतं. आम्ही फक्त बाजीरावचं असं व्यसनच घेतलं, बाकी काही घ्यायलाच तयार नाही. माननीय भूषणरावने आत्ता सांगितलं की त्यांच्या त्या स्ट्रॅटेजीचा, त्यांच्या त्या सगळ्या एकूण त्या पॉलिसीचा अभ्यास कुणी करताय का? कोणी त्याचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करता. अगदी केंद्रात बसून सत्ताधीश होणाऱ्या व्यक्तीपासून लहानशा एखाद्या गल्लीतल्या लायब्ररी चालवणाऱ्या मंडळापर्यंत हे सगळे दंडाधिकारीच आहेत, दंडसत्तेचेच अधिकारी आहेत. हे सगळे कुठं ना कुठेतरी त्यांच्या हातात सत्ता आहे. मग ते लायब्ररीची असेल, ते काय म्हणतो पंच गावातले असतात सरपंच वगैरे ते असत, नाही तर केंद्राची भारतातली सत्ता असेल, ते सत्ताधीश आहेत. बाजीराव पेशवे शिवाजी महाराज यांच्या स्वतःच्या जीवनात त्यांनी वापरलेली पॉलिसी, त्यांनी वापरलेलं धोरण, त्यांनी केलेला विचार,
त्यांची उदात्तता, त्यांचा त्याग, ह्याचा कधी आम्ही आमच्या क्षेत्रात, मग कोणतेही असो, पंचायत ग्रामपंचायत असो नाही तर केंद्र सत्ता असो, तो त्याग ह्याचा कधी आम्ही विचार केला का? रोजचं वर्तमानपत्र आपण वाचा, पहा काय दिसतं आपल्याला, ते काय लोक बोलतात आणि काय चालतंय आणि काय. खेद होतो, वाईट वाटतं की एवढा मोठा शिवाजी राजा तुमच्या देशात जन्माला आला आणि तुम्ही फक्त जय जयकार करता. ते जेम्स डग्लस म्हटलं, ते कादंबरीचे होते म्हणतो मुख्यतः, पण तो म्हणणार होता, इफ वॉटर स्कॉट वुड हॅव बीन हिअर इन इंडिया he would have soon worked up the subject with all his boast of heredity and pomp of power into glowing colors. शिवाजी महाराजांचं उद्देश जेम्स डग्लसनी बुक ऑफ बॉम्बे ह्या त्याच्या ग्रंथामध्ये 1885 लिहिलं. त्याला जाणवतं, त्याच्या लक्षात येतं. युरोपियन फॉरेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी हा ग्रंथ वाचून पहा, त्यात पहा त्या फॉरेन बाहेरचे लोक, पण त्यांना काय जाणवतंय शिवचरित्रातून ते आपण पहा, आणि आपल्याला काय जाणवते शिवचरित्रात ते आपण पहा. आम्हा बाजीराव पेशव्यांच्याकडे जो वारसा आला ना, तो फार अवघड आला. कारण बाजीराव पहा, आपल्याला पटतं का, औरंगजेबाला मराठी राज्य मोडता आलं नाही, पण ते थोडं खेळखेळ केलं हे कबूल करावं लागेल की मराठी राज्य त्यांनी खेळखेळ केलं. वतनदारी पुन्हा आली, जो तो वत्ता करता म्हणतो. मग त्या इतिहास संशोधक मंडळामध्ये मी अभ्यास करायचा. गह खरे आमचे माझ्या भाग्याने मला लाभलेले मार्गदर्शक गुरु, त्याच्या एका कागदावर ते लिहिलं होतं, भांडणाचे कागद, एका कक्षावरती ते लिहिलं होतं, खरे ते लिहिलं होतं, भांडणाचे कागद, म्हणजे वतना करता भांडणं, तुझं वतन माझं वतन, वतना करता खून अत्याचार, वतन वतन वतन. आज काही वेगळं आहे काय? तर वतन ही आज्ञापत्रात असं वाक्य आहे, वतनदार ते तो राज्याचे दायाद, दायाद म्हणजे भाऊबंद म्हणजे भांडखोर, वतनदार ते तो राज्याचे दायाद, भांडण करणारे लोक वतनदार. वतनदारी नको हा विचार बाजीराव पेशव्यांना पुढे आणता आला नाही. ताकद नव्हती का? नक्की मला चरित्र वाचल्यानंतर असं वाटतं की त्यांची ताकद नक्की होती की वतनदारी नसावी. सगळ्यांच्या मतानं, सर्वांच्या विचारानं शिवाजी महाराज जसं करत होते तसंच राज्य करावं, परंतु आम्ही वतनदारीच्या पुन्हा आहारी गेलो आणि ते आवरणं बाजीराव पेशव्यांच्या ताकदीच्या पलीकडे. खुद्द बाजीराव पेशव्यांना पेशवा होण्याकरता केवढा त्रास झाला. शाहू महाराजांचं एक वाक्य आहे की ते म्हणजे बाजीराव बाळाजी विश्वनाथांना उद्देशून म्हटलं आहे, ते त्यांनी तो भोगलेच नाही. म्हणजे त्यांना आम्ही पंतप्रधान केलं स्वराज्याचं बाळाजी विश्वनाथांना, परंतु वयामुळे वार्धक्यामुळे ते लवकर गेले, त्यांनी तो भोगलेच नाही. हे त्यांचे चिरंजीव जर कर्तृत्व देतील तर भोगतील असं म्हणून शाहू महाराजांनी बाजीराव पेशव्यांना वतन, हे मी आता बोलले वाक्य शाहू महाराजांचं आहे. म्हणजे त्यांच्या वाक्याला सुद्धा भांडण ही आलेली होती. मी पेशवा, मी पेशवा, मी पेशवा, मी पेशवा. पेशवा व्हायला हरकत नाही. ती योग्यता, ती ताकद, ती बुद्धिमत्ता ती आहे का? ते पेलण्याची शक्ती आहे का? बाजीराव पेशव्यांची ती होती. बाजीरावचं एक वाक्य सांगतो. बाजीराव पेशव्यांची 2 पत्र अशी सापडली आहेत. एक पत्र त्यांनी नाना पुरंदरे यांना लिहिलं आहे, त्र्यंबक सदाशिव पुरंदरे, आणि दुसरं पत्र लिहिलं आहे ते नाना मुलालाच लिहिलं आहे बाळाजी बाजीराव. दोन्ही पत्रातली शेवटचे 2 वाक्य प्रसिद्ध का आपल्याला वाचता येतील, अभ्यास करता येईल. आणि त्यात ते बाजीराव पेशव्यांनी लिहिलं आहे, ऐसा समय आहे, अशाही वेळा लिहिली आहे. आणि ते पत्र 1739 सालचं आहे. मुंगी पैठणची लढाई जिंकली आणि त्यानंतर नानासाहेब मुंगी पैठणची लढाई बाजीराव पेशव्यांनी ह्याच्या विरुद्ध, निजामच्या विरुद्ध, आणि ती जिंकली. आणि म्हणून त्यांनी ऐसा समय आहे
की 6 सुभे दख्खन मोकळे करावी. 6 सुभे दख्खन म्हणजे कोणती हो? निजामचं सगळं दक्षिणेत असलेलं राज्य हे मोकळं करावं, म्हणजे स्वराज्यात घ्यावं, ते स्वराज्यात दाखल करावं. हा विचार मांडणारा बाजीराव पेशवा किरकोळ नाही, तो सामान्य नाही. पण अनेक परिस्थितीच्या तणावांच्यामुळे बाजीराव पेशवांना आपलं कर्तृत्व दाखवता आलं नाही. एक तणाव तर फारच मोठा होता, तो आपण आठवणपूर्वक सर्व वक्त्यांनी टाळलाय, मी टाळणार नाही. मस्तानी. आज तर मला एका सकाळीच मला एक फोन आला, तुमचं मस्तानीवरचं भाषण आज किती वाजता सुरू होणार? म्हणजे त्याच्याही डोक्यात त्या कसे पेपरमध्ये कुठेही असं उल्लेख नाही, पण मस्तानी. पण ते प्रकरण बाधलं, बाजीराव पेशवांना बाधलं, ह्यात काही शंका नाही, विस्तार नको. परंतु त्यामुळे त्या बाजीरावाचं आता आयुष्य काही कोणाच्या हातात नसतं, पण त्यामुळंच बाजीरावाचं आयुष्य खच्ची केलं गेलं. नक्की 40 वर्षे आयुष्य मरावा इतका काही दुबळा नव्हता, तो विलक्षण होता. मंसूर अली खान, आपलं नादिरशाह मग इराण आला होता दिल्लीला, आणि त्याच्या बंदोबस्ताकरता पेशवा चाललाय, आणि पेशवा खाल्लं येतोय हे त्या ह्याला कळलं, नादिरशाह. आणि नादिरशाह निघून गेला. हा काय दरारा आहे, केवढा दरारा आहे, की नको भानगड झाली तर आपली फारच फैजी होईल म्हणून निघून गेला. इतका बाजीराव पेशव्यांच्या तलवारीचा धाक होता, कर्तृत्व इतकं मोठं होतं. पण तो नर्मद्याला गेले, काय ताप काय आला, पोहायला काय उतरले, आणि मरण काय पावलं. म्हणजे एखादं एक दुर्दैवी अशी परिकथेसारखंच वाटतंय. आयुष्य कोणाच्या हातात नाही, परंतु ते प्रकरण मात्र बांधलं यात काही शंका नाही, आणि त्याचा दोष त्यांच्या घरातल्या लोकांनाच द्यावा लागेल. त्या सगळ्यांची नावं सांगत बसत नाही, पण त्यात महादाजी अंबाजी पुरंदरे पण आहे, त्यांनी पण त्रास दिला आहे. महादाजी अंबाजी पुरंदरे हा अंबाजी पंतांचा मुलगा, आणि पेशवा ते अगदी घरातला विषय येतो. पण तो मस्तानी या प्रकरणात ह्या सगळ्या लोकांनी बाजीरावाला नको नको केलं, अगदी हैराण केलं. मग बाजीरावांनी काय करायला हवं होतं ते मला नाही सांगता येणार, ते आपण ठरवा. पण बादलं एवढं खरं, मुसलमान मुलगी ही लग्न म्हणा किंवा रखेली म्हणा असं अजिबात नव्हतं का त्यावेळेला? होतं ना. मल्हारराव होळकरांच्या मुलाची म्हणजे खंडेराव होळकराची सून अहिल्याबाई आपल्याला सांगितलं माहिती आहे. अहिल्याबाईला 10 सवती होत्या. त्या 10 सवतीमध्ये एक सवत म्हणजे एक बाई, एक नाटकशाळाच आहे, मुसलमान आहे, आणि ती सती गेली आहे. मल्हाररावची ही 10तली एक सूनच म्हणावी लागेल, किंवा अहिल्याबाईची ती सवत म्हणावी लागेल. सती गेली आहे मुसलमान असतो. 10 बायका एका वेळेला सती गेल्या आहेत. आणि अहिल्याबाई जात होती, त्याला मल्हाररावांनी जाऊ दिलं नाही. अगदी केविलवाडी त्याची अवस्था झाली, ते तिला थांबवून फार चांगलं केलं मल्हाररावांनी. पण मुद्दा असा की मुसलमान बाई ठेवणं काही निषिद्ध वगैरे असं नव्हतं त्यावेळेला. आणि तरी या माणसाच्या कर्तृत्वान माणसाच्या पाठीमागे ही सगळी माणसं हात धुवून लागली, आणि त्यामुळे बाजीराव पेशव्यांच्या पराभवात एकाही लढाईत पराभव नाही. तो मॉन्टे गोबेरी लिहितो ते बरोबर लिहितो, पालखीचीच केवळ नव्हे, पालखीचा उल्लेख केलेला आहे. पण तो सगळं लिहायला लागला तर त्याला तो भाळला असता सगळ्या चरित्रावर, की अत्यंत कर्तृत्वात सेनापती, पराभव नाहीच. बरं किरकोळ लढाई नाही येत, संख्या त्या लढायांची संख्या 20-25 पेक्षा जास्त आहे, आणि प्रत्येक लढाईत जय आहे. ज्या लढाईमध्ये बाजीराव पेशवे नाहीत पण शिवाजी अप्पा आहे तिथेही विजय आहे. बाजीरावचा तिथं विजय आहेतच आहेत, शिवाजी अप्पाचाही तेवढेच विजय आहेत. इतका हा कर्तृत्वान आम्हाला दिलेला
एक नेता, राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रनिर्माता हा एका किरकोळ, मला ती किरकोळ वाटतं. म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीत तशा अर्थात मी म्हणत नाही आहे, पण तो किरकोळ आहे, ते कौटुंबिक आहे. कौटुंबिक मिटवून टाकायचं होतं, पण त्याच्याकरता एका माणसाचा बळी जावा का? पण तो बळी गेला यात काही मला तरी शंका वाटत नाही. पण बाजीराव पेशवेचं कर्तृत्व तर अफाट आहे, अचाट आहे, खरोखर मोठं आहे. तो दिल्लीपर्यंत जाऊन पोचू शकला, म्हणजे दिल्लीपर्यंत सीमा म्हणाल की हरकत नाही, इथपर्यंत गेला. श्रीजी म्हणजे हा जयपूरचा राजा सवाई माधोडा, सवाई जयसिंग हा बाजीरावला अतिशय मानत असे. एक बारीकशी गंमत सांगू का, आपण त्याचा विचार करा. बाजीरावनं एक मुसलमान बाई ठेवली आणि सवाई जयसिंगला आपल्या घराण्यातल्या लोकांनी आपल्या मुली मोगलांनी दिल्या याचं दुःख झालं की ते दोन टोक आहेत, वेगळे आहेत. आणि सवाई जयसिंगांनी उदयपूरचा महाराणा फतेसिंह, त्या महाराणाच्या बहिणीशी लग्न केलं सवाई जयसिंगांनी. आणि त्यांनी अट घातली की ही मुलगी, माझी बहीण ही तुला देतोय, पण तिला जो मुलगा होईल तो जरी मग सगळ्यात लहान असला तुझ्या इतर मुलांच्या मानाने, तरी सुद्धा राज्य त्याला दिलं पाहिजे. हा जो विचार आहे ना, हा विचार तिथं आला आहे. म्हणजे एक टप्पा ओलांडून राजपूत पुढे गेले आणि आम्हाला तो टप्पा मराठ्यांना ओलांडता आला नाही. दोन माणसं फार मोठी आहे. पुढचा मनात आलेला विचार मी बोलतो, अतिशय मोठे. आपण अनेक रीतीने विचार करावा त्याचा, की ज्यांनी शाळा निर्माण केली, अनुयायांची शाळा निर्माण केली. एक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे म्हणजे महात्मा मोहनचंद करमचंद गांधी, की ज्या अनुयायांची शाळा निर्माण केली. मद्रास, केरळ, पंजाब, आसाम, महाराष्ट्र, सगळीकडे शिवाजी महाराज आपलं महात्माजींचे कार्यकर्ते, अनुयायी, शिष्य आणि सक्रिय असे ते निर्माण केले. शिवाजी महाराजांची शाळा निर्माण केली. सगळ्या महाराष्ट्रापुरता आहे, पण तो सर्व तऱ्हेची माणसं आहेत पाहतात. साडी आहेत, माळी आहेत, कोळी आहेत, सगळ्या जातीची माणसं तत्व काम करत आहेत. रामोशी वसुकेचा महाराजांचा हेर जो मुख्य होता त्याचं नाव होतं बहिर्जी नाईक जाधव. तो सातारा जिल्ह्यात आहे. रामोशी आहे म्हणजे ब्रिटिशांच्या शत्रूच्या दृष्टीत जरी पाहिलं तर तरी तो गुन्हेगार जातीतला आहे. आणि तो रामोशी महाराजांचा नजरबाज खात्याचा सुभेदार म्हणजे हेर खात्याचं मुख्य आहे. अतिशय हुशार आहे. पण तो गुप्त कारस्थानं करणाऱ्या आणि कारस्थानं शोधणाऱ्या या गुप्त हेर खात्याच्या प्रमुखाला त्यांनी काय काय केलं ते मात्र लोकांना वाचायला मिळत नाही. सगळंच गुप्त ना, त्यामुळे त्यांनी कोणत्या गोष्टी केल्या त्या सगळ्याच काही मिळत नाहीत, पण काही मिळतात त्या दृष्टीने. आपण विचार करा, महाराज आग्र्याहून सुटले याचं श्रेय आपण कोणाला द्याल? शिवाजींच्या स्वतःच्या कर्तृत्वाला, बुद्धिमत्तेला नक्कीच आहे, त्यात काही प्रश्न नाही. तो सूर्यच आहे मुळे. पण ते तडीला नेण्याचं काम असेल ना, तर बहिर्जी नाईक तिथं होता का नव्हता त्याचा काही उल्लेख सापडत नाही आहे, पण हेरांनी केलेलं आहे. हेर खातं अत्यंत अप्रतिम दर्जाचं. एका ते इंग्रजांनी स्पष्ट लिहिलं आहे की याचं हेर खातं कमालीच्या बाहेर कर्तृत्वान आणखी सावध आहे. मग हे हेर खातं निर्माण करणारे शिवाजी महाराज आणि त्याचा प्रमुख कोण? रामोशी, चोर, दरोडेखोर म्हणून आम्ही जी अजून सुद्धा टिंगल करतो, कोचेष्टा करतो, चूक करतो, पण त्या माणसाला तरी मुख्य निमित्त. आणि आग्र्याच्या सुटकेचं प्रकरण आता मी काही बोलणार नाही, तिथं वेळ नाही, पण तो ते
हेरांच्याकडे कसं जातं ते आपल्याला त्यात सापडू शकतं की हेरांचं काम आहे ते 18 ऑगस्ट 1666 श्रावण वद्य द्वादशी या दिवशी शिवाजी महाराज महाराजाचा औरंगजेब नेणार होता. मी मारायचं कत्तल करायची वगैरे वगैरे त्या औरंगजेबाच्या डोक्यात ते चाललेलं होतं. 17 ऑगस्टलाच शुक्रवारी शिवाजी महाराज पसार झाले. हे काय जादू आहे? हा काय चमत्कार आहे? हा काय म्हणायचं होता? त्यावेळेच्या लोकांनी म्हटलं की भवानीने म्हटलं, श्रद्धेने म्हटलं की तुझा भवानीनेच त्याला बुद्धी दिली की आजच जा नाही तो उद्या मरण. आणि महाराज 17 तारखेला निघून गेले. 18 तारखेला औरंगजेब त्यांना त्या फिदाई हुसेन खानच्या इमारतीमध्ये नेणार होता. एका रामोशाने केलं. ही अशी कर्तृत्ववान माणसांची शाळा ही निर्माण करणारी गत इतिहासातली शिवाजी महाराज एक व्यक्ती आहे. आणि बाजीराव पेशवे आणि नंतर महात्माजी. बाजीराव पेशव्यांनी शाळा निर्माण केली. पहा त्यांच्या कर्तृत्वात लोक त्याची यादी पहा आपल्याला दिसेल. गोविंद तमाजी कावनेकर आणि गोविंदराव धर्म तो जयपूरला वकील होता. पहा जयपूरच्या दरबारामध्ये मराठ्यांचा वकील म्हणून होता तो. धर्मराव तमाजी आणि गोविंदराव तमाजी हे दोन सख्खे भाऊ. त्याचं आडनाव कावनेकर मराठी आहे. हे सगळे लोक पहा. पहिला जे जाधवराव पहा, मल्हारराव होळकर शिंदे हे तर ते सगळ्या त्यांच्या परिचयाचे. हे सगळे कर्तृत्ववान माणसं आहेत. त्यात सर्व विशेष जातीचेही लोक आहेत. शाळा निर्माण केली, कर्तृत्ववान माणसांची शाळा निर्माण केली. ही शाळा निर्माण करणारी शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाजीराव पेशवे. आपण जास्त विचार करावा. हे पुस्तक आपल्याला आपलं मनोरंजन करण्याकरता नाही. मनोरंजन होईल तो योगायोग, ते भाग्य, पण तो ते पुस्तक अभ्यास करण्याकरता आहे. आणि म्हणून अभ्यास विशेषतः तरुणांनी याचा अभ्यास जरूर केला पाहिजे. जरूर त्याच्यात जास्त मन घातलं पाहिजे. त्यात मांडलेले विचार, त्यात मांडलेल्या घटना यांचा विचार झाला पाहिजे. मी उदाहरणांचं औपचारिक नाही, औपचारिक वगैरे मला ते आवडतच नाही. म्हणते खोटंच ते सगळं. पण खरोखरच ते अभ्यासपूर्वक एक चांगला विषय इंग्लिशमध्ये मांडला आहे बरं केलं. इंग्लिशमध्ये आलं त्यामुळे ते बाहेरच्या लोकांना आता कळेल की आमच्याकडे सुद्धा कर्तृत्ववान माणसं निर्माण होऊ शकतात, आहेत, होऊ शकतात. मी माझे विचार जरा थोडेसे म्हणजे तुटक भाषेत करण्या वेळ आहे ना म्हणून मी बोललो. पण आपण त्याचा विचार करावा. आणि यद रोचते तद्ग्राह्यम. मनपूर्वक धन्यवाद बाबासाहेब. आपले आशीर्वाद अत्यंत मोलाचे आहेत. हे पुस्तक अर्थातच आज उपलब्ध आहे सवलतीच्या दरात आहे. बऱ्याच जणांच्या हातात मला दिसतं पण आहे, त्यामुळे ते आज येतानाच तुम्ही घेऊन आलात बहुतेक. 595 रुपये मूळ किंमत आहे. आज 500 रुपयात उपलब्ध आहे. आणि उदयाची इतरही पुस्तकं, सॉल्स्टिस ॲट पानिपत, इंग्लिश मराठी बखर पानिपतची, आणि मी मगाशी ज्याचा उल्लेख केला की त्याच्या आईचं पुस्तक अनंताकडून अनंताकडे, ही सगळी पुस्तकं बाहेर उपलब्ध आहेत. यानंतर आभार मानण्यासाठी मी इंटरनॅशनल बुक हाऊसचे श्री उपेंद्र दीक्षित, पुस्तक जगतातलं एक अतिशय मान्यवर स्थान म्हणून सगळ्या पुणेकरांना माहिती आहे, त्याचे श्री उपेंद्र दीक्षित यांना मी आमंत्रित करते. आणि आभार असं नाव ऐकलं की जनरली लोक उठायला लागतात, पण आपण सगळेजण बसलेले आहात याबद्दल तुमचेही धन्यवाद. आदरणीय बाबासाहेब, एअर मार्शल गोखले सर, उदय आणि प्रोफेसर दीक्षित, बोलण्याच्या आधी आपल्या सगळ्यांची मनःपूर्वक माफी मागतो की घशातल्या काही प्रॉब्लेममुळे माझा आवाज हा नीट बाहेर पडू शकत नाही, त्याला कंब पडत आहे. खरं म्हणजे अशी भाषणं ऐकून तो आवाज बंदच व्हायला पाहिजे.
पण जो काही थोडाफार बाहेर पडतोय त्याच्या साह्याने अशा श्रोत्यांपुढे भाषण करण्याची संधी मी आता दौडत नाही. तेव्हा बोललं तर पाहिजेच. उदयने ज्यावेळी मला प्रथम विनंती केली त्यावेळी ह्या माझ्या प्रॉब्लेममुळे मी थोडा हेजिटेट होतो. पण नंतर उदयने ज्यावेळी सांगितलं की अशा लोकांचे आभार तुला मानायचे आहेत, त्यावेळी मात्र मी पुन्हा विचार करायला लागलो. दुसरी गोष्ट अशी की उदय पडला जावई म्हणजे त्याची बायको माझी पुतणी पूर्वाश्रमाची मेधा दीक्षित. आता जावई माझा बाला, त्यामुळे मी थोड्या हेजिटेशननी मान्य केलं आणि इथे आलो. या संदर्भातली एक छोटीशी आठवण थोडक्यात सांगतो. काही वर्षापूर्वी ब्रिटिश काउन्सिलच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचा मी मेंबर होतो आणि ब्रिटिश हायकमिशनच्या सूचक काही डिरेक्शन्सनुसार सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट प्रमोट करण्याचे कार्यक्रम ब्रिटिश काउन्सिलने करायचे होते. त्याच्यामध्ये ब्रिटिश लेखकांची मोठमोठी पुस्तकं लॉन्च करणं ही जबाबदारी आमच्यावर होती. पुस्तक व्यवसायातला असल्यामुळे अर्थात प्रकाशन समारंभाचं संबंध आयोजन करण्याचं काम हे माझ्यावरती होतं. तेव्हा मोठमोठे लेखक आणि त्यांची पुस्तकं याचं आयोजन करायचो आणि कमिटीमध्ये डिस्कशन होताना आमचे अध्यक्ष आणि इतर सभासद नेहमी मला आभार प्रदर्शनाचं भाषण करायला सांगायचे. 2दा झालं 3दा झालं तेव्हा म्हटलं तुम्ही आभार प्रदर्शनापलीकडे दुसरं भाषण मला करायला का नाही सांगा. तेव्हा आमचे अध्यक्ष म्हणले की खरं सांगू का, तेवढं एकच भाषण तू व्यवस्थित करू शकतोस. मला काय त्याच्यावर उत्तर नव्हतं. पण नंतर एका मित्राजवळ त्याबद्दल मी ज्यावेळी कुरकुर केली त्यावेळी तो म्हणला तक्रार कसली करतोस, मोठमोठ्या थोर व्यक्तींच्या समवेत रंगभूमीवर किंवा मंचावर उभं राहून त्यांच्या भाषणानंतर तुझं भाषण तुला करायला मिळणं हे तुझं भाग्य आहे. तक्रार कशी करतोस. तर तेही खरंच आहे की खरोखरीच म्हणजे ते पटलं आणि मी बिनतक्रार पुढे आजपर्यंत आभार प्रदर्शनाची भाषणं करतात. पण तसं जर मान्य केलं नसतं तर शरद पवार, राहुल बजाज, नोबेल विनर विल्यम गोल्डिंग, सुनील दत्त, नरेंद्र जाधव इत्यादी इत्यादी थोर व्यक्तींच्या समवेत मंचावर उभं राहून भाषण करायची संधी मला कोण देणार. आणि त्या मित्रांनी मला अरे तुझं भाषण ऐकायला येणार आहे कोण असं विचारलं आणि ते मला तत्कालिक पटलं. आणि तेव्हापासून ते सुरू आहे. 2 वर्षापूर्वी व्यवसायात निवृत्त झाल्यावर मला वाटलं आता आभार प्रदर्शनाचं ही भाषण बंद होणार. पण आज अचानक ही संधी उदयने दिली. याबद्दल आभार प्रदर्शनातल्या ऑर्डरचा जो प्रोटोकॉल असतो तो थोडासा बदलून मी आधी उदयचेच आभार मानतो. आज खरोखरीच फार ऐतिहासिक, माझ्या दृष्टीने ऐतिहासिक प्रसंग आहे. काल संध्याकाळपासूनच मी इतिहासमय झालोय. कारण काल साधना प्रकाशनचा पुरस्कार समारंभ फार मोठा झाला. त्यात रामचंद्र गुहा हे देशातले एक फार वरच्या दर्जाचे हिस्टोरियन अध्यक्ष होते. त्यांचं भाषण ऐकायला मिळालं आणि त्यानंतर आज हे भाषण आभार प्रदर्शनाचं का असेना मला करायला मिळालं हे माझ्या दृष्टीने एक इतिहासच घडलेला आहे. बाबासाहेबांबद्दल काय बोलणार, किती बोलणार, जेवढं बोलावं तेवढं थोडंच आहे म्हणून मी थोडंच बोलतो. त्यांच्या अफलातून वक्ते, लेखक या सर्व भूमिकेतून
त्यांनी असंख्य रसिकांची मनं जिंकलेली आहेत. देशात, पुण्यात काय, महाराष्ट्रात काय, देशात, परदेशात सतत त्यांना निमंत्रणं येतच असतात. आणि त्यांनी असं निमंत्रण स्वीकारणं ही उदयच्या पुस्तकाची क्वालिटी किती उच्च दर्जाची आहे हे उघड झालं. उदयची पहिली पुस्तकं माझ्या करिअरमध्ये मी विकत असे आणि अर्थात ती चांगली जातही असत. आता मी त्यात नसल्यामुळे मी त्याच्या विक्रीविषयी ऑथेंटिकली स्वतः काही बोलू शकत नाही, पण माझी खात्री आहे की तेही खपणार, कारण आज माझे व्यवसायात थोडेफार अजूनही संबंध आहेत. बाबासाहेबांचं लिखाण आणि त्यांचं वक्तृत्व हे काय अफलातून आहे याची आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे. आपण अनेक वर्ष ऐकत त्याचा रसास्वाद घेत आलेलोच आहोत. अरबी समुद्रातल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कितीही असेल, बाबासाहेबांची या क्षेत्रातली उंची कुठल्या दर्जाला पोचली आहे हे कळणं कठीण आहे. लिखाण असो, वक्तृत्व असो, अभ्यास असो, या सगळ्यातच त्यांची अत्यंत उच्चतम कामगिरी आहे. आणि त्यांनी आज इथे हे निमंत्रण स्वीकारून अन्य कुठल्या तरी कार्यक्रमाला दुय्यम प्राधान्य देऊन ते इथे आले, ह्याबद्दल आपला सगळ्यांतर्फे आणि व्यक्तिशः माझ्यातर्फे मनःपूर्वक आभार. खरं म्हणजे मुजराच करायला पाहिजे, मानाचा मुजरा. पण तो मुजरा त्यांच्या निकषाने व्यवस्थित होईल की नाही याची मला खात्री नसल्यामुळे मी फक्त बोलतो. बाबासाहेब आज काही वर्षाच्या खंडानंतर आपल्या भाषण ऐकायचा योग आला, हे मला अतिशय आनंद देणार आणि कृतज्ञता. थँक्यू. गोखले, एअर मार्शल गोखले सर, एअरफोर्समध्ये त्यांच्या कायम उंची भराऱ्या होत असत, पण निवृत्तीनंतर ते पुण्यात सेटल झाले तरी भराऱ्या काही थांबलेल्या नाही. सांस्कृतिक क्षेत्रात त्यांच्या भराऱ्या पुन्हा सुरू आहे. सगळीकडे कुठल्याही उच्चतम अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांची भेट होते. फारशी ओळख होऊ शकत नाही, कारण नेहमीच त्यांच्या भोवती चाहत्यांचा गराडा असतो, परंतु ओळख आहे. आणि त्यांनी इथे निरनिराळे कार्यक्रम त्यांचीही ती अनेक ठिकाणी बोलवतात, पण त्यांनी आधीच्या कुठल्या कार्यक्रमातनं आज इथे लँडिंग केलं आणि त्यांनी इतकं सुंदर भाषण केलं की त्याबद्दल ते पुढले टेक ऑफ घ्यायच्या आधी आमचे मनःपूर्वक आमची कृतज्ञता मी त्यांच्याकडे व्यक्त करतो. प्रोफेसर राजा दीक्षित, अभिमानाची गोष्ट आहे की ते माझे आडनाव बंधू आहेत, पण तेवढा एकच कॉमन फॅक्टर आहे, त्यांची विद्वत्ता, त्यांचा अभ्यास, त्यांचं वक्तृत्व तुम्ही पाहिलंच. त्यांची भाषणं मी निरनिराळ्या ठिकाणी अटेंड केलेली आहेत आणि ते सुद्धा अशाच उंचीवरनं अत्यंत विद्वत्तापूर्वक, अभ्यासपूर्वक भाषण करतात आणि इट इज ऑलवेज अ ग्रेट ट्रीट. राजा दीक्षित नुसते आडनाव बंधू नाहीत, पण आमच्या फॅमिलीचा तसा जुना परिचय आणि आधुनिक काळानुसार आमची फेसबुक फ्रेंडशिप खूप जोरात. त्याच्यावरनं ते किती ठिकाणी भाषण, किती ठिकाणी निरनिराळ्या चर्चासत्रात भाग घेतात, तिथे कशा प्रकारचं बोलतात, हे मला कायम फेसबुकवरनं कळत असतं. आता माझी खात्री आहे उद्या मी ज्यावेळी फेसबुक पोस्टिंग बघीन त्याच्या आधी या अद्वितीय समारंभाचा नक्की काहीतरी पोस्ट वाचायला मिळेल.
माझं भाषण नसेल त्याच्यात कदाचित, पण काही हरकत, इतर भाषणं आहेतच. तेव्हा अशा राजा दीक्षित या इतिहास तज्ज्ञाबरोबर, खरड्या वक्त्याबरोबर पूर्वीची जी ब्रिटिश काउन्सिलची माझी ट्रॅडिशन होती त्याची पुन्हा आज इथे पुनरावृत्ती 2 ते 3 वर्षानंतर झाली, याचा मला मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटतो. आता पुन्हा हे आभार प्रदर्शनाचं भाषण कुठे करायला मिळेल हे काय सांगता येत नाही, पण मी तयार आहे त्यासाठी. असो, बाबासाहेबांना अनेक मोठमोठे सन्मान मिळालेले आहेत. पुण्यभूषण, महाराष्ट्रभूषण, आता खरं म्हणाल तर देशभूषण, रादर देशविभूषण हा सन्मान मात्र कुठलाच, मी कशाबद्दल बोलतोय तुम्हाला माहीतच आहे, पद्म पुरस्कार वगैरे वगैरे, त्यांना त्याची तमा नाही, कारण आम जनतेने त्यांना पद्मविभूषण केव्हाच देऊन टाकले, त्यामुळे त्यांना त्याच्याबद्दल काही हे नाही. परंतु एक गोष्ट खरी की या सर्व मान सन्मानांवरती एक उच्चतम राजमुद्रा असणं हे खरं ड्यू आहे. आत्तापर्यंत ते केव्हा ड्यू होतं, पण अजून का झालं नाही याचं उत्तर आपल्याला कोणाला माहिती नाही. 26 जानेवारी जवळच आहे आणि आपल्या सर्वांतर्फे मी अशी सदिच्छा प्रकट करतो आणि आशाही प्रकट करतो की तो बहुसन्मान ह्या वेळेला बाबासाहेबांना मिळावा. तो सर्वार्थी खरा उच्च सन्मान ठरेल. इतक्या उच्चतम भाषणांनंतर आभार प्रदर्शनाचं एक रिच्युअलिस्टिक भाषण करणं हे आवश्यकता म्हणून मी करतोय, परंतु सुग्रास उच्चतम दर्जाच्या भोजनानंतर पाचक घ्यावं लागण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. असो, आपण सर्वांनी ते ऐकून घेतलं, शेवटपर्यंत थांबून काही गेले असतील, परंतु बहुतांशी आपण इथे हजर राहून ते ऐकलं, याबद्दल मनपूर्वक आभार. पुन्हा सगळ्यांचे आभार. विशेषतः आनंद होतो आणि आभार जाता जाता मानतो माझे फर्ग्युसनपासूनचे वर्गमित्र प्रोफेसर श्रीमा भावे आणि आमचे पेशवे साहेब आहेतच, माझ्याबरोबर शाळेत होते. स्टुअर्ट गॉर्डन, he has found time to come and attend. I used to meet him in our bookstore in the past. But as I said, after retirement, I have been deprived of some of these great honors and pleasures. But I'll consider today as one of the history-making days in not only my Thanksgiving speeches, but in personal life as well. Thank you, sir. धन्यवाद. आणि याबरोबरच हा प्रकाशन सोहळा इथे त्याची सांगता होतीये. पुन्हा भेटूया उद्याच्या नवीन पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने. धन्यवाद.